सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। अथ मंगलाचरणम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गीं राधां बिन्दावनेश्वरीं विश्वभानुसुतां देवीं तं नमामि हरिप्रियम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय साधु भुवनेश्वर भक्त शिरोमणि मर्तदामे आहेशिले तिगुणमणि। जय साधु भुवनेश्वर वंदे श्री भुवनेश्वरम वैष्णवानाम् अग्रगण्यम् भारत भूमौ यथार्थं भक्तिमार्ग प्रचारकं वंदे श्री भुवनेश्वरं राधारानी कृपादन्यं श्री गोविंदे प्रणार्पितं नवदीपे गोविंदजी धर्म केंद्र संस्थापकं वंदे श्री भुवनेश्वरं। हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांतो नमस्तुते। अथो श्रीमद्भागवद्गीता प्रारंभते गोपाल कृष्णाय नमः। ओम इस्य श्रीमद्भागवद्गीता महामंत्रस्य श्री भगवान वेदव्यास ऋषिरनुष्ठुप छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवतम अशुच्यन शुचस्तं प्रज्ञवादं च भाषति द्विजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भजति तर्जनेभ्यं नमो वैश्यद्य अमितज्जो यमकृदेः वयमशिष्यैति मध्यमां नित्य सर्वगतस्थानो चलय सनातनी अनायकाय वैश्य पार्थरूपाणि शतसहस्र इति कनिष्ठैभ्यं नमो नाविदानि दिव्यानि नवकृतिः इति करतलपृष्ठैभ्यं नमो। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकैः इति हृदया नमो न चैनं क्लेदयन्ति पुनश्चैति शिखाय नित्य सर्वगत कवचाय हुं पुष्य पार्थरूपाणि सहस्र इति नेत्रत्राय भूषट नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय फटिति अंगन्यास श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थं पाठे विनियोग। अथ ध्यानम् ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गहितं पुराणं नमद्य महाभारतम् अद्वैतमृतवर्षिणीं भगवतीमष्टाध्यायिनीम् अम्बुताम् अनुसनाय भगवद्देशिनीं नमस्ते व्यासविशालबुद्धफुल्लरविन्दाय तपत्रयेन ते भारतैलपूर्णपज्ज्वलित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तुत्रवित्रैकपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतधूम सर्वोपनिषदगावदुग्धगोपालनन्दन पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी पौरानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मोद्रोतराज्योद्धजलेन्द्र शैलग्रावती कृपेणि कर्णन ब्लाकुल अश्वत्थाभिकर्ण गुरुमुखरादुर्जनवर्तिनी सौतीर्ण खलु पाण्डवैरणदिकैवर्तय केशव पराश्चर्यवचनव्यात्थं गण्डोत्कटं नानाख्यानककशर हरिकथा सम्बुधिना बोधितं लोकसज्जनशतपदैरहरः पिपिमादङ् यद्भारतपङ्कजं करिमलपद्मं शिनश्रेयसे मूकं करति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। ध्यानापस्यद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यशान्तं न विदुषराशो गणाय देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
হরে রাম 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 হরে হরে। ओम अथ श्रीमद्भागवतगीतासु द्वितीय अध्याय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। श्रोता भक्तमंडली, मी विष्णुप्रसाद सिंह, मोर बापकर नाम शिवशिल्पी वीरेंद्र कुमार सिंह, इमाउषा रानी सिंह, गांग मोहनपुर लया विक्रमपुर जलयागत श्री श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर जरमस गिरीथानी भुवनेश्वर साधु ठाकुर लयागत जरमस उहानते मी न्यामपारा निजर धन्य मन करूड़ी जे जलयागत भुवनेश्वर साधु ठाकुर आविर्भाव अदेशिल ताथके साधु ठाकुर विषय खानियाहान उल्लेख करतो। श्री श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर विष्णुव्याप मणिपुर समाजर धर्मर पतयर माजे तार जे अवदान अनन्य अवदान साधु ठाकुरे समग्र विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज हानरे धर्मर जे धारा गईल करे देशे जे धारा गईले आमी समग्र समाज आमी साधन भजनर मार्गगते आगुई आছি। ओ साधु ठाकुरर जीवनी बा तार जीवनादर्श अद्भुत। साधु ठाकुर त्यागी मानु आगो ता समस्त त्याग दीक्षार माध्यमे राधा गोविंद कृपा पासिल। साधु ठाकुरेर এই জীবনী হান আমি আলোচনা দেখাতা আমার সময়ে যে রমশেষ সাধন ভজন করেছে কিন্তু সমাজ প্রেম পাত না দেশে। সাধু ঠাকুরের ধর্মীয় ভাবধারা এখন দেখলাম আমি মাতিয়ার তাইক বলতে সাধু ঠাকুর রাগানুগা বাবর সাধন ভজন হান সাধু ঠাকুর করেছে। রাগানুগা বাবে হানতে কি হান যে চৈতন্য চৈতামৃতে মধ্য লীলার মাঝে দ্বাদশ জাহানা সোনার মাঝে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে এত সাধন ভক্তি দুইত প্রকার, এক রাগানুগা ভক্তি, এক বৈধি ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি। আর সাধু ঠাকুর তার ভক্ত যে সাধন ভজনের ধারার মাঝে যদিও রাগানুগা অর্থাৎ রাগানুগা হানতে কি হান বলতে রাগহীন জন্ম যে শাস্ত্রের আজ্ঞায় রাগানুগা বলিতারে সর্বশাস্ত্রে গায়। রাগহীন কি তাতেও আমার যে অনুরাগ নেই, কোনো ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা হাবি বর্জন করে যাবাকা কোনো ভক্ত সাধন ভজন করে আমি গিরকু করে বা ও ভক্ত করে রাগানুগা অথুগর অবলম্বী বলিয়ার সাধু ঠাকুর রাগানুগা সাধন ভজন এ ভক্তিমার্গ অনুসরণ করে সাধন ভজন করেছে কিন্তু আমার সমাজের প্রতি তার প্রেম হান নাড়া দিছে। আমি হল কোনো সময় দেখিয়ার যে সাধু ঠাকুর রাগানিগা হইল বৈধি ভক্তি ওখানে করেছে বলিয়ার তা এহানোর কাজে তার সমাজ প্রেম এহান বাদ নাতেছে। আর সাধু ঠাকুর যুগী পুরুষ আগ এবং সাধু ঠাকুরের যে তার সাধন ভজন বা তার জীবন হান দেখলাম আমি তার শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার যে আমি যুগ পেয়ার 18 হান যে যুগ পেয়ার এটার মাঝে বিশেষ করে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার যে কর্ম জ্ঞান এবং ভক্তি তিনহান যে পন্থা যে সাধন মার্গর তিনহানের যে অপূর্ব সংমিশ্রণ হান পেয়ার সাধু ঠাকুর জীবনও আমি হন পরিলক্ষিত আমি দেখি। আর সাধু ঠাকুর তার জীবন আমি যে কর্মভার ভক্তি এবং জ্ঞানের আমি যে তিনহান দিকার সাধু ঠাকুর পেয়া উহানির মাঝে একই দায় সাধু ঠাকুর কর্মযোগী আগো क्या কর্মযোগী শ্রীমদ্ ভাগবত এই মাঝে তাই বলতে কর্মহান কি হান মানু আগো নহে কশ্চিত ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্ব কর্মকৃত অর্থাৎ কর্মবিহীন মানু আগো মুহূর্ত আনুধান মারে। আমি গুঞ্জিতে আটতে আমি কীর্তন না করি বলেও থাকে কিন্তু আমি গুঞ্জিতে পেয়েও কর্ম করে বলেছি। সুতরাং সাধু ঠাকুরের জীবনে হাত আমি কর্মকে সেরা দিহারছে যে সাধু ঠাকুর সমস্ত জীবন আমৃত্যু কর্মময় জীবনে হান তা যাপন করে গেছে গা। সাধু ঠাকুরের যে নিরলস কর্মকর্তা মানে নবদ্বীপে গোবিন্দবাড়ি প্রতিষ্ঠা বিষ্ণুব্যাপ মণিপুরী সমাজের যেটা তীর্থযাত্রী যেটা সেটা সুবিধায় থাকা বলিয়া উহান করে দিয়েছে হান তার কর্মর দিকা হান। তারপর ওই দাতব্য চিকিৎসালয় উপেই রূপা পয়সা দাতব্য চিকিৎসালয় করে দিয়েছে, জীবসেবার কাবিলা করেছে। নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে করে নবদ্বীপ ধাম স্টেশন বলিয়া
রূপান্তরিত করেছেন সাধু ঠাকুরের প্রয়াস আহান। তারপরে তার শেষ জীবনে তার পরম শিষ্য কৃষ্ণদাস দেববর্মাই যেবাকা আং করেছে বাউপি তারে কৃষ্ণদাস দেববর্মা গিরো করে সাধু সাধু ঠাকুরের মাথায় তা বলে, হে কৃষ্ণ, দেখো কৃষ্ণকুমার, আমার জীবনের অন্তিম কালও সন্নিবিষ্ট, তোমরা শ্রী শ্রী গোবিন্দজির সেবা পূজা দেখবে তো? আমি বীজমাত্র বপন করে যাইতেছি, তোমরা শ্রী শ্রী গোবিন্দজির সেবা পূজা উজ্জ্বল রাখিয়া ফলফুলে পূর্ণ করত মানুষ হইতে চেষ্টা করিও। অর্থাৎ যে আমার এই আশ্রম আহান করলে আমার যে তীর্থযাত্রীতা দৈত্য গিয়া দুর্বুদুর বালিয়ে হিংপিতরা নানা কালে আশ্রম মহানের হবাক সাজিয়া যেন আমার যে ভক্ত যেটা আমার সমাজের মধ্যে গিয়া পিতৃকর্ম সাহায্য তারা সুখে শান্তিতে দেবকর্ম করে পারা গিয়া এহান তামাত আছে এহান গিয়ে থাকেন। তারপরে সাধু ঠাকুর জ্ঞান যুগিয়াগো উহানোর সফল প্রতিফলন আমি কুম্পেই পিয়ার বলেতে যে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় মাদের তা চতুর্থ অধ্যায়ের 33 নম্বর শ্লোকে সর্বং কর্মখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে, যত কর্ম করিয়া তাহা বিজ্ঞা জ্ঞানে গিয়া সমাপ্তির অবলেছে গিয়ে থাকেন। এবং জ্ঞান যে সাধু ঠাকুর জ্ঞানের ভাণ্ডার আগ তার জীবন অলৌকিক জ্ঞান পরিপূর্ণ এবং এপিডিহার তার যে বেবাকা শ্রী শ্রী হরিনামে আন যেবাকা ওই সময় হরিনাম মুক্ত কণ্ঠে গেইতে বা উচ্চারণ করতে বাধা যে বা দেশি পেয়ে তা ভারতবর্ষের বিশিষ্ট যেটা জ্ঞানী পণ্ডিত ডাহিয়া সবাহানোর মাধ্যমে হরিনামে হানার মুক্ত কণ্ঠে গেয় বলিয়া যে প্রতিষ্ঠা করেছি ওহান তার জ্ঞানের পরিচায়ক। কতিহান জ্ঞানী হইলে তাহাবি জ্ঞানী বক্ত যেটা ভারতবর্ষের কোন কাঞ্চল তাহে তারে যুক্তি সহকারে ভাগবত মহাপুরাণ হরিনাম যেটা নাকি যেটা সাথে হবা গ্রন্থ তাম করিয়া হরিভক্তি বিলাস তাত্ত্বগুলি তথ্য নানে হরিনামে হানার মুক্ত কণ্ঠে কীর্তনীয় বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখান তার শ্রী শ্রী ভুবন সাধু ঠাকুরের জ্ঞানের পরিচয়। তারপরে শ্রী শ্রী ভুবন সাধু ঠাকুরে লেখে লেরিকুতা অলৌকিক আমার সাধন ভোজন মার্গগর মাঝে শ্রেষ্ঠ লেরিক শ্রী শ্রী হরিনাম মঙ্গল লেরিক উহান দ্বিতীয় সংস্করণ আমি প্রকাশ পেয়ার তাই 1925 খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ হাতে এরাই প্রথম সংস্করণ আমার হাতে নেই মিনা দেহে শান্তি ওখানে এরাই আগে আছে এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে গ্রন্থ প্রণয়ন এরা গেছে সাথে আমার প্রমাণ নেই কিয়া বললে 1925 আমি যেহান পয়লা লিখান বলিয়া রহান তাই আমার বাংলা সাহিত্য যেহান ছাপেছে বলিয়ার জাগরণী পত্রিকা বলিয়ার উহানেই পিয়ার সারে করে শ্রী শ্রী সাধু ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রণীত গ্রন্থ হয় তাই গোবিন্দার্চন চূড়ামণি যেহানোর মাধ্যমে সাধু ঠাকুরের আমার ভক্তি মার্গ সাধন ভজনের দিকুহান পরিষ্কার কপেই লেখে দিয়া গেছে গা বা থদিয়া গেছে গা যেহান অনুসরণে আমি সাধন ভজন মার্গ আমি চালিয়ে যাই আর এর সাথে গিয়ে থানি শ্রী শ্রী ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর জ্ঞানী যুগিয়াগো শ্রী শ্রী ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর ভক্তি যুগিয়াগো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার মাঝে মাতিয়া গেছে গা দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের মাঝে শ্রদ্ধয়া পরেয়া পেতাস্তে মেযুক্ত তোমার মত। অর্থাৎ যে বক্তব্য মরাং মনহান একাগ্র করিয়া নিরন্তর মোরে শ্রদ্ধার সহিত বস্তারা আমি শ্রেষ্ঠ বক্তব্য বলে নিন করবি দীর্ঘদিন উপবাস থাইয়া সাধন ভোজন আকণ্ঠ গঙ্গা যমুনার পানির ঠান্ডার দিনে বুড়িয়া থানা থাইয়া সাধন ঠেঙা হাত উবাইয়া সমস্ত দিন থাইয়া সাধন ভোজন ভাবাবেশে লইবারা তালযুক্তভাবে এলাদিয়া নগর পরিক্রমা করানি কপট দক্ষিণ অবস্থায় চারিধাম পরিক্রমা করানি রাধারানী কৃপা দর্শন বা পুরীর জগন্নাথ দর্শন এটা সাধু ঠাকুরের ভক্তির নিদর্শন গিরিহানি এ সাধে আমি মাতে পারি আর যে শ্রী শ্রী ভুবন সাধু ঠাকুর যে বাকা তার প্রিয় শিষ্য কৃষ্ণকুমার সিংহগির দীক্ষা সাধু ঠাকুর যে বা তার প্রিয় শিষ্য কৃষ্ণকুমার দেববর্মা গিরক দীক্ষার কাকে ছিল সাধু ঠাকুরের তার সমাজপ্রেমান প্রতি পরিষ্কারিয়া পিয়ার তা যে কৃষ্ণকুমার গিরকর মাতের তা ধর্মসাধনাতে করতাই নাই আগে গিয়া পশ্চাৎপদ আসি সমাজখানোর সেবাখানি করগা এর সাথে কো যে মাতে পারেছে তা কইয়া সমাজ প্রেমহান সাধু ঠাকুর অলৌকিক ধর্মসাধনার চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়াও গৃহস্থাশ্রম নানে সেগা তাদৌ ওনার পিছে তার শ্রাদ্ধ কীর্তন বা তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ইত্যাদি আমার সমাজ মতো করেছি এবং তার কিরাকিতা ধরেছি আমার বারমুনিত্য তার বংশের রাজাগিরি গিরক নরসিংপুরত্ব গিয়া করেছে এর সাথে দেহারি সাধু ঠাকুর ধর্মর পতাকত এমাটিকেও আগুয়া গেছে সমগ্র সমাজে হানোর ধর্ম পতাকত দিশাও দিয়া গেছে কিন্তু সমাজ সান্না পাহ করেছে তার শিষ্য কৃষ্ণকুমার সিংহ গিরকে যে বাগা তারাং করেছে বাবার জীবনে
মানে তার প্রসঙ্গে সাধুঠাকুর প্রসঙ্গে মাথায় তা বাবা প্রথম জীবনে শ্রীদায় মণিপুরে যেভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হইতে দেখা দিয়েছিল তাহাতে আমার দুঃখ হয় নাই এমন নয়, মানে অনেক দুঃখ পাচ্ছে আমার তারে তীর্থস্থানে যাবাকে অবহেলা করেছি থানা জানাবাসীকে। শ্রীমন মহাপ্রভু বুধ হই সেই সব কারণেই মণিপুরী সমাজের হিতের জন্য গোবিন্দজি মন্দির প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছে। এর সাথে তার আবেগতা প্রকাশ করেছে। লইতে আমাতে পারি আর যে সাধু ঠাকুর ধর্মীয় মতাদর্শে বিস্মৃত মণিপুরী সমাজ অনুপ্রাণিত হইয়া সুসংগঠিত হইয়া বা ঐক্যবদ্ধ হইয়া সামাজিক সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক দিকে আগ বাড়তে আসি। আজ শ্রী শ্রী গুরু সাধু ঠাকুরের অবদানের সালি বিশ্বর দরবারে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুর সমাজে হান এক হইয়া সমাজের সার্বিক উন্নয়নে মূর তুলিয়া আগরা এতাতে ধরিয়া গুইয়া সালসি ধর্মর পথেক চেতক ধরিয়া ও সাধু ঠাকুরের আমি মরন্তস্থলে নিং সহকারে ভক্তি শুদ্ধ কাপ করব। গিরিগিথানি বৈষ্ণব শ্রোতা ভক্তমণ্ডলী ভারত বারো বাংলাত্ম যেতা এই অনুষ্ঠান চেইতারা বা পরবর্তীতেও চেইতায় তানুর শ্রীচরণেমি সাজারাঙ্গ হমাদৌরি আজিকার এ গীতা মহাযজ্ঞ এগোর মাঝে আজ কয়েকদিন ধরিয়া যে ধারাবাহিকভাবে যে পণ্ডিত গিরিথানি বাংলাদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গাত এ গীতা মহাযজ্ঞ অংশগ্রহণ করলা ও পণ্ডিত গিরিথানি তার মি সাজারাঙ্গইয়া হোমাকাত করো মিয়দম অজ্ঞানে গো কি তহার না পড়িও মোরের সাথে গীতা পাঠে মোর অভিজ্ঞতা উলেই তা থকইয়া এই গীতা পাঠ বা গীতা চর্চা হান করতে মোর তা যদি কোনো লেইলে কাহানো কোনো যদি ভুলভ্রান্তি ওর শ্রোতা ভক্তমণ্ডলী নিজের সোয়াগ হারানা পারো বলিয়া মোরে সংশোধন করে দিতে এবার ক্ষমা করতাই এবং কোনো ভুল থাকলে সংশোধন করে আনি মোরে সাথে উপদেশ দিতে ইনি করব। আজকার এ অনুষ্ঠানে হার যে পরিচালনা করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘ এগর প্রধান এডমিন ডাক্তার মানস সিংহ গিরক শ্রদ্ধেয় হিমাংশু দাদা গিরক তানু মোরে কিহান খাল করিয়া গীতা যজ্ঞর মাঝে অংশগ্রহণ করে মাতলা হান এখানে সুযোগ হান দিলা এখানে কমি এডমিন প্যানেল গিরিগিথানি যেটা আসি তারা হাবিরু সাধারণ হমাদৌরি গিরিগিথানি আজি শিক্ষক দিবস। এ শিক্ষক দিবস এহানার মাঝে এই যে আজিকার অনুষ্ঠানে হান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেও শিক্ষক আগ অর্জুনরে যে উপদেশ দেশে এই উপদেশে তা শিক্ষক আগ অর্জুনে ও শিষ্য আগ হিসাবে যে বাণিজ্য তা মাতিয়া গেছে তা সমগ্র মানব সমাজের কা বলিয়া এটা টিচিংস টু দ্য হিউম্যান বলিয়া রাখি যেটা। সুতরাং আজিকার শিক্ষক দিবস সেই প্রধান শিক্ষক যে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ চরণ সাজারাঙ্গ হেমাদৌরি গিরিগিথানি শিক্ষক দিবস আজকার গীতা যে হান চর্চা করি আর গীতা হানরে সমগ্র বিশ্বে আমার সনাতন হিন্দু ধর্মর যেটা নাকি প্রধান প্রবক্তা তানু বাস্য করিয়া গেছি গা আচার্য শঙ্করাচার্য বালগঙ্গাধর তিলক বা ঋষি অরবিন্দ আধুনিক সময়ে গিয়ার মহাত্মা গান্ধী ইত্যাদি প্রখ্যাত যেটা গিরিগিথানি যেটা নাকি অমর তার যে তার অবদান পৃথিবীর বুকে অমরে আছে ও গিরিগিথানি তা বাস্য করে গেছে যে কইছে সেটা বাস্য করেছি অপূর্ব এ বাস্যতা আনতে ভক্তমণ্ডলী বিষ্ণুয়া মণিপুরী সমাজের বিশিষ্ট আজিকার দিনে হানার মাঝে কিতা আছে বলেতে বিষ্ণুয়া মণিপুরী সমাজের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বা বিশিষ্ট সমাজসেবী কামিনী মোহন সিংহ গিরক ইতিমধ্যেই আমার লগে নেই তা খেত কইয়া গেলগা ইহদা মেরাইল এরা দিয়া তার দিব্যলোকে গমন করলো। গিরক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘর শুভাকাঙ্ক্ষী আগো তা থকইয়া আর তা সুচিন্তক আগো এ সংঘগুলোর নিয়ম পারা অতপ্রতভাবে জড়িত আছিল। এডমিন প্যানেলের তো গিরিগিথানি মাতলা যে আজিকার যে আলোচনা হান যে শ্রীমৎ ভগবত গীতা আলোচনা হান গিরকর উদ্দেশ্যে কোরআনিকা লগে ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী বিজয়লক্ষ্মী সিংহ গীথানকেও হেইচা হান কাত করেছে আজিকার পাঠে হান গীতা চর্চা হান গিরকর্ণিংয়ে উৎসর কোরআনিকা বলিয়া তা থেকে আজি আমি
এ আলোচনা হান স্বর্গীয় কামিনী মোহন সিংহ গিরকর নিঙে উৎসর্গ করানির চেষ্টা করতে বাচ্চা করানির করিয়ার উৎসর্গ করানি বারো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘর পক্ষত্ব স্বর্গীয় কামিনী মোহন সিংহ গিরকর সহধর্মিনী কুমকুম সিংহ গীতানক বারো সুখ সন্তপ্ত পরিবার পরিজনেরও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘর পক্ষত গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করানি গিরিগিথানি ভক্তমণ্ডলী ভগবান শ্রী গোবিন্দ মাতে হেতা ভাগবত মহাপুরাণে শ্রীমৎ ভাগবত মহাপুরাণে মাতেছে যে নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যুগিনাং হৃদয়েন চ মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদর মাতে হেতা যে হে নারদ মি কুম্পি না থাকি যুগি মরে যেতা সাধন ভোজন করতো তার আত্মা তুমি না উতারাং না থাকি হৃদয়েও না থাকি কিন্তু যে পেই মোর চর্চাও যে পেই মোর কীর্তনর যে পেই মোর এলাও রূপেই মি ধরি বলেছে সুতরাং আজিকার আসরের মাঝে ভারত বাংলা মিলিয়ে যে আসরের মাঝে ভগবান শ্রী গোবিন্দ তার পার্শ্বলাই তুই নিঙে হান থইয়ার এবং স্বর্গীয় কামিনী মোহন সিংহ গিরকর যেন আত্মার সদ্গর্গিয়া ভগবানে তার আশীর্বাদ করে দিছে সাইনিং করিয়া তা থকিয়া ভগবান শ্রী গোবিন্দ এরকম মাতেছে যে গীতা মাহাত্মে মাতেছে যত্র গীতা বিচারাচ্য পঠনং পাঠনং তথা মুদতে তত্র শ্রী ভগবান রাধয়াস যে পেই গীতা হান চর্চার আলোচনার বা বিচার গীতার মাধ্যমে বিচারর ওপি ভগবান শ্রী গোবিন্দ তার শ্রীরাধা সহ তার পার্শ্বদলাইয়া উপস্থিত বলেছে এবং ভগবান শ্রী গোবিন্দর কৃষ্ণর যে মুখনিসৃত বাণী অক্ষর অক্ষরে দাহাই তাহান্তে আজিকার আলোচনা চক্র ভগবান শ্রীরাধারানী সহায়া তার পার্শ্বদলাইয়া আজিকার যে স্বর্গীয় কামিনী মোহন সিংহ গিরকর যে দোষ তার আত্মার শব্দকে আশীর্বাদ করি তিনি করুন গৃহীথানি ভক্তমণ্ডলী শ্রীমৎ ভাগবত গীতা হান উৎপত্তি হানতে মহাভারত থকইয়া মহাভারত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা না করলে অপরিপূর্ণ এটাই মনে হয় মহাভারত এ গ্রন্থ হান রচনা করেছে তাই মহর্ষি বেদব্যাস গিরকে মাতিয়া গেছে এবং হেন লেখে তাই শ্রী শ্রী গণেশ লেখেছে এই গ্রন্থ হান আমার সমগ্র বিশ্বে এত আদৃত বিশেষ করে সনাতন ধর্মে এহানোর আলাদা জায়গা হান আমি আমার বিশেষ করে বিষ্ণু মণিপুর সমাজতে এই গ্রন্থ হান ছাড়া চলেই নয় এবং এই গ্রন্থনার ভিতরেই শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা আছে হানতে এ মহাভারতে হানরে শতসাহস্রী বুলতারা শতসাহস্রী বুলানি কারণ হান তাই 100,000 অর্থাৎ 1 লক্ষ শ্লোক এ গ্রন্থ হাত আছে এবং এহানোর নাংহান মহাভারত অনার কারণ হয় তাই মহর্ষি বেদব্যাসে পরিষ্কার উল্লেখ করেছে মহাভারতের মায়ে যে একদা এক সময় হানার মাঝে যে চারিহান বেদ ঋক সাম যজ এবং অথর্ব এক বেদে তারও এই চারিহান বেদেরও ব্যাস মানে ব্যাখ্যা করেছে ও বেদব্যাস তারও নাংহান বেদব্যাসের মধ্যে এবং মহাভারত এখন লিখেছে ও বেদব্যাস আনতে সময় হান এ ফাল্লাহানোর সাইডা গদে চারিহান বেদ থইয়া সাইডা গদে আর সাইডা গদে আর ফাল্লাহানোর সাইডা গদে মহাভারত হান থইলা থইতে দেখলা তাই এ মহাভারত হানাই ভার হান নিয়ামছিল বরিহান নিয়ামছিল উহাল্ল এই গ্রন্থর নাম মহাভারত অর্থাৎ মহাভারত আমার চারিহান বেদের তো নিয়মপারা সাইসানোর দিকে তো ওসা বরি আছে ঠিক আছে নিহিত যেটা বিষয়বস্তু তাও নিয়মপারা গুরুত্বপূর্ণ আরো ও অর্থে মহাভারতে হ্যাঁ বারহান নিয়ম আসলে মহাভারত এ মহাভারতে হ্যাঁ অসিদ্ধ এবং মহর্ষি বেদব্যাসে স্বর্গারোহণ পর্বের পঞ্চম অধ্যায়ের 49 শ্লোকত মাতেছে ধর্মে চার্থে চ মুক্ষে চ ভারত সব যদি হাস্তি তদন্যত্র জন্মে হাস্তি ন কুত্রচিৎ মহর্ষি বেদব্যাসে মাতে হেতা কিতা বলেতে ধর্ম অর্থ কাম এবং মুখ্য এটার মাঝে যেটা পেয়ার হে ভারতবর্ষ হে অর্জুন মানে আমি যে চারিহান চার ধর্ম অর্থ কাম মুখ্য যেটা বেদে পেয়ার বা মহাভারতে যেটা পেয়ার এটা যদি হাস্তি তদন্যত্র যেটা পেয়াছে ওটা অন্য পেয়ে দাঁড়াইছে
মহাভারতে যেটা আছে তা অন্যান্য শাস্ত্রে ধর্মগ্রন্থে পিতাঙায়, কিন্তু নেহাস্তি নকুত্রচিত এপেই যেটা নেই, মহাভারত যেটা নেই তাতে আকপি উপানার জায়গা নেই। এর দৃষ্টিভঙ্গি হারলো গিরিগিথা নিয়ে বিশিষ্ট যেটা নাকি ধর্মীয় যেটা ধর্মীয় প্রচারক বা প্রবক্তা যেটা আসি ভালো মহাভারতে এহানরে পঞ্চম বেদ বলেছি, এহানরে পঞ্চম বেদ বলেছি। এবং মহাভারতের যে কাশিরাম দাস বাংলায় যে লিখেছে তাও উল্লেখ করেছে যে যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারত, অর্থাৎ যেহান মহাভারতে নেই ইহান অন্য কোনো পেউ নেই বলে গেছে ভক্তমণ্ডলী। এর সাথে এই পঞ্চম বেদ এহানার অধ্যায় নেওয়াহান মহাভারতের পঞ্চম বেদ বলিয়ার, এবং মহাভারতের যে ভীষ্ম পর্বে গিয়া শ্রীমৎ ভাগবত গীতাহান উৎপত্তি, শ্রীমৎ ভগবত গীতাহান উৎপত্তি এবং শ্রীমৎ ভগবত গীতা কোন পরিপ্রেক্ষিতে এহানোর সৃষ্টি হইল। শ্রীমৎ ভগবত গীতা আমার অমূল্য সম্পদ আহান, যেহান ভগবানে তার নিজের শ্রীমুখেত্ব অর্জুনের মারফতে সমগ্র মানব সমাজ এহান কল্যাণের কাবলিয়া দিয়া গেছে গা মুক্তার মালাহান মন্ত্র 700 মন্ত্র লহাই আছে মালাহান গীতান ভক্তমণ্ডলী। 700 শ্লোক সন্নিহিত আছে বলিয়া এ শ্রীমৎ ভাগবত গীতার নাম সপ্তশতী মন্ত্র। এহানার বক্তাগ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন এবং শ্রোতাগ বক্তাগ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রোতাগ অর্জুন। গীতায় শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে প্রস্থানত্রয়ী হ্যান কি হ্যান বলতে বেদ উপনিষদ এবং গীতা এ তিন হানে প্রস্থানত্রয়ী বুলানিও। প্রস্থানত্রয়ীতে কিতা বলতে যে আমি যে জীবাগ এ মালেমেহাত যে বাকা ইয়ার জন্মগ্রহণ করি আর আমি জরমনার পরেই আমি আমার তা মৃত্যুহান নিশ্চিত আর জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম বিতস্য আমি জরমনার লগে লগে আমি মৃত্যুহান নির্ধারিত আর হান্তের নির্ধারিত মৃত্যুহান যাবা প্রস্থান এ পৃথিবী আমি যে প্রস্থান যাবা করিয়া উপে এ গ্রন্থ দেয় আমারে এ ভবসাগর লিত করার বলিয়া লাল করে আনার গা বলিয়া এ গ্রন্থ তিন হারে প্রস্থানত্রয়ী গীতা। এবং এ ভগবান শ্রী গোবিন্দই তার সময়ে সময়ে যে অবতার গ্রহণ করেছে এ অবতারে তা পরিষ্কার ভাষায় শ্রীমদ্ ভগবত গীতার মাঝে উল্লেখ করেছে যে যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যহম পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। অর্থাৎ এ শ্লোকের মাধ্যমে আমি পরিষ্কার হইয়ার যে ভগবান কি কারণে ধর্মের রক্ষার কাবুলিয়া দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন এ উদ্দেশ্য তারা ধর্ম রক্ষার কাবুলিয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠার কাবুলিয়া ভগবান অবতার গ্রহণ করেন। এবং আমি শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার যদি আমি পুঙ্খানু হচ্ছে ইয়ার ডাঙর আমি ফিলসফি হান দেখিয়া যে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা বাইশ্য করানি সহজ বিষয় হেন না কত মহান মহান গীতা বাইশ্য করেছে এবং যত হুনতাঙাই নোয়া লাগের পারা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা হান কোনোদিন পুরানার যেগই যে বাগাই বাইশ্য করতারা নোয়া 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 ইয়া লাগের সাথে তা থকিয়া এবার ফিলসফি হান কিতা দিহার বলতে আরম্ভ হার মাঝে শ্রীমদ্ ভাগবত পল্লার শ্লোকও মাতের উইতাই ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত আযুৎসব মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিম কুর্বত সঞ্জয়। সঞ্জয় রান করলো যে হে সঞ্জয় ধর্মক্ষেত্র যে কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র করেছে যে যুদ্ধ করতাই যে কুরুক্ষেত্র লালগুনে গো ধর্মক্ষেত্র বলেছে হে সঞ্জয় ধর্মক্ষেত্রে এ কুরুক্ষেত্র হাত মোর সৌ এবং পাণ্ডব কিতা করতে অর্থাৎ এ প্রশ্ন আনে কিতা বলে যে ধৃতরাষ্ট্র আহিগনা দেহের গো তা থেকে গিরিথা নিয়ে পেই অন্ধত্বের প্রতীক অন্ধ অজ্ঞান মহারাজ অনেক কিছু জানে অনেক কিছু হার পারো জ্ঞানী মানুষ কিন্তু এই যে অজ্ঞানের আবরণে মোহ বিষ্ট ইয়া তা উচিত অনুচিত হারাবেল হানতে এই শ্রীমদ্ ভগবত পল্লার শ্লোকে অজ্ঞান অন্ধকারের মাধ্যমে আরম্ভ হচ্ছে না দেহের গো নাই তার ভাগ্যানও আমি কতিহান হওয়া বলতে নাই যে ব্যাসদেবে যে বাগা তারে দিব্য দৃষ্টি দিল তাহার নাল লগা
নানানির ফলে তার সহচর সঞ্জয়ের দিব্য দৃষ্টি দেয় না বললো সঞ্জয় পেইল, সঞ্জয় কৃপাহান পেইল। ও দিব্য দৃষ্টির ফলে সঞ্জয়ে ও আশীর্বাদের মাধ্যমে শ্রী গোবিন্দর যে বিশ্বরূপ দর্শন দেহে পারাছি ও দিব্য দর্শন হাত বঞ্চিত হইতা ধৃতরাষ্ট্র। আজি ও আশীর্বাদ হান্তা যদি দিব্য দৃষ্টি নিষ্কা ভগবান শ্রী গোবিন্দর বিশ্বরূপে হান্তা দেখ লইস। যে মুনি ঋষি তপস্যা করে যুগ যুগ তপস্যা না ওখান সঞ্জয়ে পেইল, অথচ ধৃতরাষ্ট্রে দিতেও না পেইল। সুতরাং আরম্ভ হান অন্ধকার আরম্ভ সেগিরি সুতা বক্তব্য গিরিগিথানি। এবং যেভাবে নাকি অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সংবাদে হেন মাঝখানে গিয়া যে অন্ধকার আরম্ভ অজ্ঞান আরম্ভ ইয়া দিয়ে মাঝখানে অর্জুনে কিতাবুলের বেতে যে নষ্ট মোহ স্মৃতির লব্ধা তৎপ্রসাদাত ময়া অচ্যুত শীতস্মি গত সন্দেহ করিষ্যে বচনন্ত। হে অচ্যুতানন্দ, হে ভগবান, হে গোবিন্দ, মোর যেটা নষ্ট মোহ যেটা এটা নষ্ট ভাবি গেলগা। স্মৃতিহার আসিলু যে মোরতা এটা আমি কিসাই বুধু গাইরে মারতৌতা এটা কিসাই যুদ্ধ করতে যে মোর মোহাবিষ্ট বিষাদগ্রস্ত আসিলু উতাও মোরতা গেলগা তোর কথাটা শুনিয়া। এবার স্থিত হইলু গত সন্দেহ হয় তাহাবি দূরীভূত হই এবং স্থিত হইলু কি হাসতে হইলু তোর যে মাতর কথা স্থিত হইলু তা জ্ঞান পেইল। অন্ধকার এবং জ্ঞান, আরম্ভ অন্ধকার অজ্ঞান ল এবং শ্রী গোবিন্দর মুখনিসৃত কথার ফলে অর্জুন জ্ঞান প্রাপ্ত হই, অন্ধকারাত্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হই বর্তমানে। এবং শেষ হাত গিয়া সঞ্জয় মাতেতা যত্র যুগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্ত্ব শ্রী বিজয়ের ভূতির দুবা নীতির মতির মম। আরম্ভ অন্ধকার ল জ্ঞান ল এবং শেষ হান জ্ঞান ল। অদ্ভুত শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার যে প্রত্যেক যেটা শ্লোকাকে রত্ন এই যে অদ্ভুত যে সৃজনাহান যে অজ্ঞান লো আরম্ভ সে জ্ঞান লো শেষ লইছে যে সঞ্জয় মায়াতা বলতে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রর পার্শ্বদ এবং তার হিতাকাঙ্ক্ষীও তার শুভাকাঙ্ক্ষীও কিন্তু হাইয়ার ইহন্তে তা গড়িয়েও বলা রাজা ঘর তুষ্ট করানি কাবলিয়া নামাত আছে যে রাজা হারোক মিশা হাল নামাত আছে তা যেহান দেখলো যেখানে ভগবান শ্রী গোবিন্দ অর্জুনের দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে যেখান দেখলো হাই হানেই ধৃতরাষ্ট্রের মাথা থেকে বলতে যত্র যুগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রী বিজয়ের ভূতির ধ্রুবান নীতির মতির মন। অর্থাৎ যে পেই শ্রী গোবিন্দ আছে, কৃষ্ণ আছে এবং যে পেই তার পরম ভক্ত অর্জুন আছে, ধনুর্ধর আছে, উপেই হে মহারাজ জয়ে হানতে তার কাই তানুরতাই অনিবার্য কারণ নীতিও আছে হানতে। ভগবান শ্রী গোবিন্দই মাতে ছিলেন মি অর্জুনের পক্ষ হতে না দুর্যোধনরে কথা প্রসঙ্গে মাতে হিলতাম মি কোনো অর্জুনের পক্ষ হতে যে পেই সত্য ন্যায় এবং নীতি ধর্ম যে গোদা আছে মি ধর্মর গোদা আহুতা। সুতরাং এর সাথে যে যেদিকে ধর্ম আছে যে গোদে ভগবান শ্রী গোবিন্দর কৃপা দৃষ্টি আছে উপেই পরাজয়ের আসান কোনো প্রশ্নই না উঠেন এ কথা হান যে বাগা সঞ্জয়ে অক্ষর অক্ষরে অনুভব করল উপেই এ কথা হানি ফুটিয়া খুলিয়া মুখমান ধৃতরাষ্ট্রের মাত্রা শিলগিরিথানি এ শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার আরম্ভ এবং তার মধ্য এবং শেষে আন এর সাথে যে অনুধাবন করে পারে যে অজ্ঞান আরম্ভ এবং জ্ঞানের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি। শ্রোতা ভক্তমণ্ডলী, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা হানার মাঝে আমি তিনহান উপাদান খানিয়া এই যে মাতলাম যে কর্ম জ্ঞান এবং ভক্তি এত সুন্দরভাবে ভগবান শ্রী গোবিন্দই সংমিশ্রণ করেছে মাথায় নহি কচ্ছিত ক্ষণপি জাত উত্তিষ্ঠত্ব কর্মকৃত আমিও কর্ম করে তাই নয় আর মুহূর্ত নথন আর গুঞ্জিলেও কর্ম করে আর যে কোনো হান কর্ম করে চুপ পায়া বই আসে বললো আমি কর্ম করে আর কোনা গই নিজরে সাবিন্দ্রিয়তা সংযত করে আসে বললো কিন্তু ভিতরে এত মন হারলো তার বিষয় উগর প্রতি আসক্ত জয়ী থার উগরে মিথ্যাচার বলেছে শ্রী ভগবানে মিথ্যাচার অস উচ্চতে যে গই চতুর্দিকে ধ্যানতে করে চুপ মারি আসে পারা কিন্তু ভিতরে যাবা তা বিষয় নিয়ে আর চিন্তা করার মিথ্যাচার বলেছে শ্রী ভগবানে উহানতে কিতা বলেছেন আমি কর্মবিহীন মুহূর্ত নথানো আর এখন তো ও কর্মহান কিতা ভগবানাতে কর্মণ্যে বা অধিকার আসতে মা ফলে এসে করা নিয়ত কুরু কর্ম সবসময় কর্ম করে যা কিন্তু কর্মের ফল না চেয়ে
যে ফল হাবি ত্যাগ করিয়া তোর এহান মোর কর্মহান এহান মোর করণীয় হান বলিয়া করিয়া জায়গা বলিয়া অর্জুনের মারফতে সমগ্র মানব সমাজের উপদেশ দিয়া গেছে গা। এর সাথে কর্মময় জীবন আমার তার সমস্ত আমৃত্যু কর্মময় জীবনে হান যার গান সে সুকর্মই হোক দুষ্কর্মই হোক কর্মর পরে ভগবান শ্রী গোবিন্দ ভক্তি নিয়ে আলোচনা করেছে। ভক্তিতে মাতে হেতা কিতা বলতে জ্ঞান জ্ঞান নিয়ে ভগবান শ্রদ্ধাবান লবতে জ্ঞানম তৎপর সংযতেন্দ্রিয় জ্ঞানম লব্ধা পরাম শান্তিম অচিরেন অধিগচ্ছতি। ভক্তমণ্ডলী যে শ্রদ্ধাবান যে ব্যক্তি গো উগই জ্ঞানে হান পার শ্রদ্ধা বিরহিত মানুয়া গো তা জ্ঞান পানোয়ারে শ্রদ্ধাবান লবতে জ্ঞানম তৎপর সংযতেন্দ্রিয়। তারপরে ইন্দ্রিয় সংযত যে করে পারে ও সংযতেন্দ্রিয় ও শ্রিতভোগ গই বলিয়া সংযতেন্দ্রিয় ও গ্রহ গইও এ জ্ঞানে হান পাপারে অন্যথায় জ্ঞানে হান অন্য গিরিথায় পানোয়ার তারা তা থেকে ভগবানও মাতাছে শ্রীমদ ভাগবতায় যে মানব আর জ্ঞান ভিতর হানমি বলেছে প্রজ্ঞাভূতর হানমি বলেছে। তা থেকে প্রজ্ঞাবান আগ প্রজ্ঞাল অহংকার করা থকনি কেবল ভগবান হানতে মানবের ভিতরে যে জ্ঞান আনথার ও জ্ঞান আন ভগবান মি বলেছে। তা আছে আরো তাকি পাকর আছে জ্ঞানে হান ব্যক্তি আনথা ও জ্ঞান হানলামি অহংকার করানি কোনো যুক্তি নেই জ্ঞান হান ভগবানই আতে শ্রদ্ধাবান লবতে জ্ঞানম তৎপর সংযতেন্দ্রিয় জ্ঞানম লব্ধা পরাম শান্তি অচিরেন অধিগচ্ছতি। এবং জ্ঞান প্রাপ্তির পরেই মানব পরম শান্তি পার। ভগবান শ্রী গোবিন্দই বার উল্লেখ করেছে আলোতে এই জ্ঞানে হান এত পবিত্র নহি জ্ঞানেন সদৃশম পবিত্রম ইহ বিদ্যতে জ্ঞানের মতো শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের মতো পবিত্র জিনিস পৃথিবী নেই বলেছে। এবং বার জ্ঞামাতে হয়ে গেলতে সর্বং কর্মখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। এবং এর যে আমি কর্ম যে তামাতে হাব্বিয়া শেষে গিয়া জ্ঞানেতেই তার পরিসমাপ্তি শেষে হান ওরকম বলেছে ভক্তমণ্ডলী। তারপরে কর্ম জ্ঞান এবং ভক্তি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়া অর্জুনের বুঝিতে মাতে হেতা সন্তুষ্ট শতদং যুগী যথাত্মা নিশ্চয় ময়্যার্পিত মনর বুদ্ধি মদভক্ত সমেত প্রিয়। যে কোনো পরিস্থিতি সন্তুষ্ট যথার এবং যেগর মন হান নিশ্চল দৃঢ় ভগবানের ভক্তির মাঝে যেগো নিশ্চল দৃঢ় যথার যেগই তার হাবি কর্ম হাবি তার আশা আকাঙ্ক্ষা ভগবান অর্পণ করে তার মনোহান অর্পণ করে ও ভগবানে তার প্রিয় ভক্ত বলেছে। তারপরে গিয়া বারহানোর মাথায় হাতে শ্রেয় হি জ্ঞানম ব্যাসাত জ্ঞানম অভ্যাসাত জ্ঞানাত ধ্যানম বিশেষতে ধ্যানাত কর্মফল ত্যাগাত শান্তি নিরন্তরম। এর সাথে জ্ঞানেত্ব কর্মত্ব জ্ঞান শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেত্ব ধ্যান শ্রেষ্ঠ ধ্যানেত্ব কর্মফল ত্যাগে হান শ্রেষ্ঠ বলেছে। অর্থাৎ হাব্বিত্ব শ্রেষ্ঠ হান আমি পেয়ার তাই ত্যাগে হান ত্যাগ মানে সমর্পণ আমার যেটা করতে নাই কর্ম তাই ভগবান সমর্পিত করিয়া করলে ওহানে শ্রেষ্ঠ বলেছে। ধ্যানাত কর্মফল ত্যাগ করানি অর্থাৎ সারেন্ডার করানি সারেন্ডার যে ভাবে হ্যাঁ ভগবান হাব্বি সমর্পণ করিয়া যেটা কর্ম করে ভগবান হে প্রভু তোর নাই করে তোর উদ্দেশ্যে করার তা তোর সেবা করে এনিঙে হালো কর্ম করে জানাব উহানের মাধ্যমেই তার ভক্ত আগে পরম শান্তি লাভ করার বলিয়া মাতেছে। কথা প্রসঙ্গে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা হানোর অর্থ মাত্রে মাথায় গীতা বলেতে যে গীতা হানোর আমি অনেকক্ষণ মাতলে গীতা 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 বললে ত্যাগ শব্দ গাহের ত্যাগী বা ত্যাগ শব্দ গাহের এবং এখানেই গীতার প্রধান অর্থ আমলিয়া শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবে উল্লেখ করেছে। আজি শিক্ষক দিবস এবং যে গীতানে গীতাহানরে শ্রীমদ্ ভগবত তারা ব্যাখ্যা করেছে তার মাঝে ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন গিরকেও আগ তার শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার যে তার ব্যাখ্যাহান আছে ওখানরে দা ভগবত গীতা বলিয়া আমি পেয়ার গিরকরুমি শ্রদ্ধা সহিত নিং করুমি। প্রথম অধ্যায়ে যে বাকা
যুদ্ধর লালমুঙ্গর মাঝে গিয়া হাব্বে যুদ্ধর কাত প্রস্তুত হইলা হাব্যের সংঘধনী করানি করলা পাঞ্চজন্যং ঋষি কেশ দেবদত্ত ধনঞ্জয় পণ্ডৌন্তগ্মু মহাশঙ্কং ভীমকর্ম বিকুদর অনন্ত বিজয়ং রাজা কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির নকুল সহদেবচ্ছ সৌসমণি পুষ্পক এসায় যার যার এই শঙ্খ এই দরে দরে যে বা জুড়ে রহিয়া যুদ্ধ হানার কালে পৈলাও সময় হানার মাঝে কি হানার বললেতে যুদ্ধর কাপড়া প্রস্তুত যুদ্ধর ধামামা বাজে ইলা যুদ্ধ হানার আরম্ভিত এ সময় হানার মাঝে দৃষ্টেমং সজনং কৃষ্ণ যুৎসুক সমবস্থিতম সিদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশিষ্যতি ব্যাপথুশ্চু শরীর মে রুমহর্ষস্য জায়তে গাণ্ডিমং সংস্রত হস্তাস্তকশৈব্য পরিদহ্যতে ন স শুক্লমবস্থাতুম ভ্রমতীব চ মে মন যুদ্ধহান পুরা তৈরি শঙ্খ কি তাহাই বা যাজারি শঙ্খ বাজিয়া যুদ্ধহান প্রস্তুত হই সময় আক্তা অর্জুন কিতাব বলতে হে কৃষ্ণ হে বাসুদেব মোর স্বজনতা দেহিয়াতে মোর গাড়িও নিকরানি করলো মেথুঙান তাহুকানিও করলো গাড়িগো নিকরের কুঙ্গলে জায়গা পারান দনুখান তুলনারুড়ি গাড়িগো রুমে তা কাপের রুমহর্ষ ওর মর্তা গান্ডিবে হাত হাত নিকরিয়া পরে জায়গা মোর চামড়া হান জলার মিকিতায়া স্থির থনলতে হে মাধব মিকিত তাহাম বুঝুনারি মোর মনে হান কিতায়া ব্যাকুল পড়ে বিষাদগ্রস্ত আচার্যা পিতর পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহা মাতুরা শ্বশুরা পুত্র পৌত্রা শালা সম্বন্ধিনস্তথা এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ব্রতপি মধুসূদন অপিত্র তৈলুক্য রাজ্যস্য নুঙ্কি মহিকৃতে নুকি মানে ওই ভগবান আমার মাথাটা মুঙি হানা মাঝে আচার্য মোর গুরুদেব আহি আসি মোর পিতৃলোক আসি মোর সৌসমারা পুত্রতুল্য ব্যক্তিবর্গ মহারথী আসি মোর পিতামহ ভীষ্ম দেব আছে মোর মামাক লোকে শ্বশুর মানে হৌরক লোকে এর সাথে শালা সম্বন্ধ যত বুঝেছি যুদ্ধর ক্ষেত্রের মাঝে এ তারে মি কিসা মারতৌতা মি ভালো তারে যে মারিয়া ত্রিলোককে হান যদি লাভ করবি ত্রিলোক খান লাভ করার উদ্দেশ্য না মারতো মামুলি পৃথিবী হান মহিকৃতে এ পৃথিবী হানা কাতে উকাঙ্গিয়ারি হান স্বর্গমত্ত পাতাল পেইতে তারে দংশ মার বললু বৎকর বললু মি হে মাধব মি না করতো উবিলাতে এ সাদে করিয়া এবমুক্তা অর্জুন সংখ্যে যুদ্ধে হানার মাঝে রথোপস্থ উপবিশ রথে হানার মাঝে হাবিতা ত্যাগ করিয়া তা বহি বিসৃজ্য সসরং চাপং সুখ সংবিঘ্ন মানুষ একদম বিষাদগ্রস্ত ইয়া ধনুকে হানে রাজিয়া হতিয়া যুদ্ধক্ষেত্র বুকুর মাঝে যে বাকা অর্জুনে রথে মাতে হিলতা রথে হান দপক্ষর বুগত নেই আপনি হিলতা ওই সময় হানার মাঝে যে অপরপক্ষ যা শত্রুপক্ষে সারথিক বিস্ম আছে বিস্মদেও আসিল হানতে তানো বড় ঠাং লাগলা হ্যাঁ যুদ্ধ হানকিতে রথে হানকিতে আগুইয়া হারতা তারে আমার একটা আক্রমণ করার কাপারি রেহাই প্রস্তুত হইলে অসি সময় তা আবার বুগ্গ দিয়া দেহ পক্ষর বুগ্গ দিয়া হয় এর সাথে বিষাদগ্রস্ত ইয়া পড়ে এর সাথে করিয়া প্রথম অধ্যায়ে হালনি পরে ভগবান শ্রী গোবিন্দই অর্জুনরে বুঝানির কা দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে তা মাতিয়া জানা করলো যে সাথে করলো অর্জুনের যুদ্ধর কাবারও তৈরি প্রস্তুত বলিয়া মাতানি করলো দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জুনের বুঝানি করলো তাই কিতাব বলতে ক্লৈবং মাস্ম গোম পার্থ নৈত উপপদ্যতে ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌবল্যং তিষ্ট পরন্তপ হে পরন্তপ হে শক্তিশালী হে ধনুর্ধর অর্জুন এটা ক্লিপলিঙ্গ অর্থাৎ যে তিতে পরম ধনুর্ধর বানো আগ তিতে সাথে ক্লৈব্য কি সাথে নপুংসক ডেইকিয়া ব্যবহার করো যুদ্ধ না হলে তত মানে আহিতাই নাই সুতরাং ছায়া না করি এটা এরা দিয়া হৃদয় দৌবল্য এই যে হৃদয়ের যে দুর্বলতা হান ত্যাগ করে আতি ত্যক্তোত্তিষ্ট এটা ত্যাগ করে উত্তিষ্ঠ উঠ হে অর্জুন উঠ যুদ্ধ কাকৃত নিশ্চয় যুদ্ধ কর বিয়ার সাথে অর্জুনের বুঝানি করলো একরুম অর্জুন এবার অনবরত একের পর এক তার যুক্তি দেহারান্তে ভগবান উমাতের অশ্চিচ্যাংশুচস্তং প্রজ্ঞাবাদং চ বাসুজি গতাশুশ্চ নানুসুচতি পণ্ডিতা অর্জুন তিতে মাটিক পণ্ডিত গটি টোটোরা যেহান সম্বন্ধে তোর চিন্তা করার প্রয়োজন নেই উহান লবার অতি চিন্তা করো অশুচ্যাংশুচস্তং যেহান তুই চিন্তা করাই না যুদ্ধটা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে তুই যে মুখস্থ হইলে তোর সমস্ত পৃথিবীর তোর অপযশা হান থাই তুই এগোবার প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিমান জ্ঞানী গড্ডে কেউ টোটোরা
গতাসু ন গতাসুশ্চ ননুশ্রুতি পণ্ডিত কোনো ওই গেল কিহান গেল গা কিহান হইতে তাহলে চিন্তা না হতারা পণ্ডিততা চিন্তা না হতারা তার কর্তব্য কৃতকর্ম হন যেহান যেহান স্বীয়কর্ম যেহান বলিয়া নিজের যে করণীয় কর্ম হান করিয়া যে তারা বলিয়া অর্জুনের বুঝা আর তিয়াপে ইতি মোর ই পুথৌ বিষ্ণু মারতো মোর শ্বশুর মারতো মোর মাতুল মারতো সে ভাবর এহান্তি না ভাবি কিয়া বলে তিকারও মারা কুড়াও না ওই উপেই ভগবানে তার অর্জুনের বুঝাইতে গিয়া যে আমার যে মানুষ জীবা জরম হইলে যে তার কি স্বরূপ ভানুহান্তা শ্লোকত মাহাতা বাসাংশি জীর্ণানি যথা বিহায় নরানি নরপরানি তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণানি নানি সংজাতি নবানি দেহি বাসাংশি যে সাথে বস্ত্র হান যাবা পুরাইলে মানুষ আগই ও বস্ত্র হান পরিবর্তন করে আর বস্ত্র হান লাগার ঠিক সাথে অর্জুন আমি আমার আত্মা গই দেহ যাবাকা জরাগ্রস্ত জীর্ণ শীর্ণ রূপে বৃদ্ধত্বে হোক বা যেবাকা নাকি অপারক দেহ অরূপে উড়ে ত্যাগ করিয়া নোয়া দেহ ধারণ করানিকা বলিয়া হুদ্দা ফুতিহান পটানি ডে পটার হান কিয়া বললে আত্মাগর বিনাশ অবিনাশী এগর কোনো মৃত্যু না এগ অমর নয়নং সিন্নন্তি শস্ত্রানি নয়নং দহতি পাব নচৈনং ক্লদয়ন্তপ নশয়তি মারুতি এগরে কোনো জি পানি ইত্যাদি পুরানি হুকানি এর সাথে কিত্তা করুণারে এগো অমর অক্ষয় অব্যক্ত তার কাছে চিন্তা করাই না লাগে বলে আসলে অর্জুনে যে আত্মতত্ত্ব হ্যান আত্মাগর যে স্বরূপে হ্যান অর্জুনের শ্রী ভগবান শ্রী গোবিন্দই ব্যাখ্যা করলো ব্যাখ্য করলো করিয়া বুঝানোর চেষ্টা করলো এর সাথে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বুঝাইতে গিয়া অর্জুনতে মোহগ্রস্ত হয় তাঙ্কর তাই বলতে যে স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা বাসা সমাধিস্থিস্য কেশব স্থিতধি কিং প্রবাসে কিম আসিত ব্রজেত কিম ভগবান শ্রী গোবিন্দর লীলা ভগবান শ্রী গোবিন্দে উপনিষদে তার স্বরূপ ফান মাতেছে ঈশা উপনিষদ মাতিয়া গেছে ঈশা বৈশ্বমিদম সর্বম যৎকিঞ্চ জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথামাগিদ কৈশ সিদ্ধম ভগবানে গৈ স্পষ্ট ভগবানের স্বরূপ পিয়াতে ভগবানে সমস্ত সৃষ্টি হান আশ্বায়িত কথা সুতরাং আমি তারা চিন্তা করা আইনা লাগে আমি আমার স্বীয় কর্ম হানি করিয়া জানা অর্জুনতে মুখগ্রস্ত হানতে আঙ্করের তা কিতা বলতে স্থিতপ্রজ্ঞ কারণ ভগবানের মাত্র তাঁর স্থিতপ্রজ্ঞ বলল নিশ্চলইয়া মনে একাগ্র করিয়া উত্তিষ্ঠ যুদ্ধে কৃতনিশ্চয়িয়া যুদ্ধ করবুল্ল হানতে এখন স্থিতপ্রজ্ঞ অনা নাই স্থিতপ্রজ্ঞ হান সম্বন্ধে কি হান স্থিতপ্রজ্ঞ হান কি হান তান করল স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা বাসা সমাধিস্থিস্য কেশব হে কেশব স্থিতপ্রজ্ঞ গতে কি গো এগর পরিভাষা হান কি হান এগর ডেফিনেশন হান কি হান স্থমাধিস্থিস্য সমাধি যেগন ধ্যানে মগ্ন ইয়া নিশ্চলইয়া যে স্থিতপ্রজ্ঞ এগর ঠিক পরিভাষা হান কি হান কারে মাত্রা হান মাপ এবং স্থিত অধিক কিং প্রবাসে এ সাদে স্থিতপ্রজ্ঞ বুলিয়া গই কি সাদে টটরা তার টটরা এটি ভঙ্গি হান কি সাদে তার টটরা নমন হান কি সাদে এবং তা কি মাসি কি সাদে তা থার উঠের বহেরা কি সাদে থার কি মাসি ব্রজেত কি এবং তার চলন ফেরন দেয় কি সাদে অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞার সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য হানি তাপি হার পানি মনে ভক্তমণ্ডলী এহান পেয়ে একার আলোচনা হান আসিলেন এহানের পরিবর্ততে আমি 10 গজ লোকর যে মোর সাধ্য মতো আমি চেষ্টা করবো খানি মাতানি এহান পেয়ে আসি তো এ স্থিতপ্রজ্ঞ এহানর স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে আঙ্করূপী ভগবান শ্রী গোবিন্দ অর্জুনের স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে তা ব্যাখ্যা করানি করল স্থিতপ্রজ্ঞ আমি খানে ভক্তমণ্ডলী মাতলাম যে শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম তৎপর সংযতেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এটার আমি যে ইন্দ্রিয় আর আকো আছে ইন্দ্রিয় যেটা জ্ঞানেন্দ্রিয় মনে হানোর ইন্দ্রিয় বলিয়া এর সাথে ইন্দ্রিয় তার যে কই সংযত করে পারে উগো ইটাই সংযতেন্দ্রিয় যে কই ইন্দ্রিয়র সংযত করে পারে হান্তে প্রজ্ঞাবান বলিয়া প্রজ্ঞা শব্দ অর্থ জ্ঞান প্রজ্ঞা জ্ঞান
প্রজ্ঞাত্ম প্রজ্ঞ স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে যেগুই পরমাত্মা সম্বন্ধে উপলব্ধি করে এবং ও পরমাত্মা উপলব্ধির মাধ্যমে নিজেই সংযত করবে তার ইন্দ্রিয় তারে বশ করে পারে ইন্দ্রিয় তো তার বশবর্তী তারা ওই স্থিতপ্রজ্ঞ প্রজ্ঞাবান এবং প্রজ্ঞাবানে গরাং শ্রদ্ধাবান লবতে জ্ঞান শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগ জ্ঞান লাভর পৈলাকার অধিকারী শ্রদ্ধা গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা মা বাবা শিক্ষক গুরুজনের প্রতি যে শ্রদ্ধাবান ও শ্রদ্ধাবান গই জ্ঞান লাভের প্রথম অধিকারী ভগবান শ্রীগুন্দ মাতা সেন শ্রদ্ধাবান লবতে জ্ঞান তৎপর সংযতেন্দ্রিয় এবং দ্বিতীয় গই তাই বলি যে গই তার ইন্দ্রিয় চক্ষুকর্ণাদি যেটা তার ইন্দ্রিয় যেটা তার মন চক্ষুকর্ণা সে দীপাতক সংযত করেছে কিন্তু মন হানলতে বিষয় নিয়ে চিন্তা করবে ওয়ান মিথ্যাচার ও সৌচ্যতে মিথ্যাচার সুতরাং এ মন সহ যেগুলি সংযত করবে ইন্দ্রিয় সংযত করে ওরেই আমি ওরাই প্রজ্ঞান প্রতিষ্ঠা হবে ভগবান শ্রী গোবিন্দই স্থিতপ্রজ্ঞানের পরিভাষা মায়তা প্রজাহাতি যথা কামান সর্বান পার্থ মনুগতান আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্ট স্থিতপ্রজ্ঞ তদুচ্যতে হে অর্জুন হে পার্থ অর্জুন যে গই সর্বান কামান আমার যে মনে যেটা কামনা বাসনা ইচ্ছাকাঙ্ক্ষা যেটা আছে এতাহা বীরে যে গই প্রজাহাতি যে গই পরিত্যাগ করে পারে প্রজাহাতি যদা কামান সর্বান পার্থ মনুগতান মনের মাঝে যেটা নাকি আমার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা মোহ মত মাশ্চর্য এটা যেটা এটা রিপু যেটা আছে তার রিপু বুলানি আছে সররিপু বুলানি আছে এই রিপু তারা যে সংযত করিয়া ইন্দ্রিয় তারে তার বশবর্তী করে পারে তার মনের যেটা ইচ্ছাকাঙ্ক্ষা তারে সংযত করিয়া আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্ট আত্মময় নিজের আত্মাগতেই যে তৃপ্ত যথা পারে যে সুখী যথা যে আনন্দ যথা আত্মানন্দ আত্মারাম আত্মাতেই আনন্দিত এবং আত্মাতেই আরাম যেগুই পার ও গিরকু গোরাঙি ও ভক্ত মানাই ওই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে ভগবান শ্রী গোবিন্দ মাতার প্রজাহাতি যদা কামান সর্বান পার্থ মনুগতান আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্ট স্থিত প্রজ্ঞ তদুচ্যতে সাথে করিয়া যে গই আমার মনে যে কামনা বাসনা থাকো তারে ত্যাগ করিয়া যে বিশুদ্ধ ইয়া আত্মানন্দ বা আত্মাতে আনন্দিত যথার ওই স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী ভগবান শ্রী গোবিন্দই অর্জুনরে আজকারে প্রশ্ন হান যে স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থিস্য কেশব স্থিতদিং প্রবাসেত কিমাসিদ ব্রজেত কিম স্থিতপ্রজ্ঞর লক্ষণ হাঁপানি মনিল হান্তে এক করিয়া ভগবান শ্রী গোবিন্দ অর্জুনের বুঝিয়া যার কথা যে স্থিতপ্রজ্ঞর দ্বিতীয় সংজ্ঞা সাধারণতে দুঃখেষু অনুদিগ্নমনা সুখেষু বিগত স্পৃহ বিতরাগ বয়ক্রুদ স্থিতধি মুনিরুচ্যতে ভক্তমণ্ডলী এই যে স্থিতদি বা স্থিতপ্রজ্ঞতে কুঙ্গ বলতে যে ভক্তগ যে গই দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা উদ্বিগ্ন না ইতস্তত না এমন পরিস্থিতি হাত তার দুঃখর টেঙার আগো পাহাড় আগো সাঁত পড়ছে তা উদ্বিগ্নই না ইতস্ততই না কোনো চিন্তাই না করে এমার এক ডাঙর দুঃখ আম পড়ে বর্তমানে আগো কোন পর্যায়ে গেলে গা এই যে স্থিতপ্রজ্ঞ পরিভাষা হানাত হওয়া পারে গিরিধানী অদ্ভুত বিষয় হান যে দুঃখেষু অনুদ্বিগ্ন মন আমি যে দুঃখ কি চিন্তা না কথা পারতাম ডাঙর দুঃখ হান পড়লে আমি কি কিত্তা হান নাই আমার মনে কোনো বিকার নেই আমি চুপচাপ থাকতাম আইতা কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞতে অনা লাগতোই ওর সাথে পর্যায়ে গেলে আমি ওর স্থিতপ্রজ্ঞ বলতাম আইব দুঃখেষু অনুদ্বিগ্ন মনা সুখেষু বিগত স্পৃহ বিতরাগ বয়ক্রুদ স্থিতদি মুনিরুচ্যতে
স্থিতপজ্ঞ মুনি স্থিতপজ্ঞ মুনি ঋষির পর্যায়ে মানুষ ওই ঋষি তুল্য মানুষ ওই মুনিগ বলেছে তা যে মানুষ ওই দুঃখহান ডাঙর দুঃখহান পড়লেও দুঃখর পাহাড় আওয়া পড়লেও স্থির হইয়া নিশ্চল হইয়া ওখানে তার মন হারামায় কোনো প্রভাব বেলানো আর ঠিক সাদে সুখে সুবিগত স্পৃহ সুখেও তার তো স্পৃহা নেই ইচ্ছা নেই যে মোর তা ধন দৌলত রূপা পয়সা প্রচুর সম্পদ লাগে উতা পেলে মিহার উতাতেও তার কোনো নিস্পৃহ উতাতেও তার কোনো ধরনের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা নেই কিতা পেইলু কিতা না পেইলু দুঃখও বা কিহান সুখও বা কিহান সমশত্র উচ্চ মিত্র উচ্চ মানপমানয় যে গিরজ্ঞই শত্রুরও সমান তুল্য জ্ঞান করে পারে মিত্ররাও যে সমান তুল্য জ্ঞান করে পারে শীতুষ্ণ যে গরাং সমান শীতে যে গই নাহিন পার শীতরে যে গই প্রাধান্য নয় ঠিক সাথে গ্রীষ্ম গরমেরও যে গই প্রাধান্য ও সাথে পর্যায়ে যে নানগো জায়গা বিতরাগ ভয় যে গরাং অনুরাগ নেই বিতরাগ অনুরাগ নেই কোনো ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা নেই যে গরাং ভয় নেই কোনো কিছু হারানির বই নেই মোর তাতা মাং হইতে এটা নষ্ট হইতই এটা ধ্বংস হইতই ও হ্যাঁ নেই এলে বলে ভয় যে হান মানুরাং যে হান বই থাক কোনো কিছু হারানোর বা কোনো কিছু ক্ষতি আনার বই থাক কিন্তু যে কি ভয় নেই বিতরাগ ভয় ক্রোধও নেই কোনো কিছু হারানোর কোনো কারণে তার দুঃখ নাও সৌর আমারতে আমি সাধারণ মানুষ তাতে কোনো কি হানা মাতলো সৌ করি আর গা কিন্তু যে গো স্থিতদি যে গো স্থিতপজ্ঞ উগতে তার ক্রোধ শব্দ না হাইতু তা ক্রুদিও নাই কোনো পরিস্থিতি তার সৌনি হান নামতই তার ভয়ও নি হইতই কুঙ্গই মোরা মারলা কুঙ্গই মারা মারতাই কুম্পে কি হান করলে মোর ক্ষতি হইতই কোন জিনিস সান মোর তা ক্ষতি হইতই বা নষ্ট হইতই এসব যে মানুষ ক্রোধের কোনো ভয় নেই কোনো ক্ষতি আনার কোনো ভয় নেই যে অনুরাগ নেই কোনো কিছুর প্রতি আনুগত্য নেই কোনো কিছুর যে কোনো কিছু পানার ইচ্ছা কাঙ্ক্ষা নেই ও ব্যক্তি ও ভক্ত ওই স্থিতধি তার মনুহান স্থিত এবং ওই স্থিতপজ্ঞ এবং উগই মুনিগ স্থিতদি মুনির উচ্চতে উগরে আমি মুনি বলিয়া মুনি ঋষি বলিয়া উগ এসাদে ভগবান শ্রী গোবিন্দ অর্জুনরে স্থিতপজ্ঞ এখানে পরিভাষা বুঝানি করলো সুখেষু অনুদ্বিগ্নমনা দুঃখেষু বিগত স্পৃহ বিতরাগ ভয়ক্রুদ স্থিতদি মুনিরুচ্যতে এসাদে স্থিতপজ্ঞ ভক্তগর পরিভাষাহান বুঝিতে গিয়া পরবর্তী শ্লোকর মাঝে ভগবান শ্রী গোবিন্দ মায়তা ইয় ন হিস্যতি ঠিক হ্যান দ্বাদশ অধ্যায় হ্যান মাতাছে দ্বাদশ অধ্যায় গিয়ে ভগবানে তার পরম ভক্ত অর্শ মাতা গেতা ইয় ন হিস্যতি ন দেষ্টি ন সৃজতি ন কাঙ্ক্ষতি শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান মে প্রিয় নব হে অর্জুন যে ভক্তগ যে ভক্ত মানাই গো হারও নব আমি একদম আল্লাহতে আটকা নাই আমি উৎফুল্লিত হারও ইয়ার আমার কোনো লাভ আহান হইলে কোনো প্রাপ্তি হইলে ভগবান শ্রী মানে তাই ইয় ন হিস্যতি তারা অনেক ঠিক পার অনেক হওয়া পার অনেক তার আকাঙ্ক্ষিত জিনিস আন পেইলেও সাথে পানার পরেও তা হারও নবর ইয় ন হিস্যতি ন দেশটি যে ব্যক্তি ওই কোনোর প্রতি কোনো দেশ না থাক কোনো আর প্রতি হিংসা নিন্দা না করেন যেমন কোনো দুঃখই নেই ন দেশটি দেশ বিদ্বেষের মাতিয়ার কোনো ওর প্রতি তাও সাহেব বিদ্বেষ নেই কোনো ওর তার শত্রু নানি করে এসাদে ব্যক্তিও যে ন সুচতি যে কোনো হারলো বিষাদগ্রস্ত চিন্তা না করে দুঃখ না চিন্তা আমি যে কোনো পরিস্থিতি গৃহ আমার বন্ধু বান্ধব হোক আমার যে আমার পরিবার পরিজন এই চিন্তা না করে দুঃখ না করে বলি আর যে কোনো অনুকূল পরিস্থিতি হোক বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হোক যে চিন্তা না করে ন কাঙ্ক্ষতি এবং যে কোনো ধরনের আকাঙ্ক্ষাই নেই কিছু পানার গড় দুয়ার ধন দৌলত সম্পদ পানার আকাঙ্ক্ষাই নেই অনিকেত স্থিরমতি কিত্তাহান নেই নিশ্চয় যে অনিকেত স্থিতমতি গড় দুয়ার কিত্তাও নেই যে ব্যক্তি উষাদে ব্যক্তি তবু যেন তা ন কাঙ্ক্ষতে আকাঙ্ক্ষা না থাক এবং শুভ অশুভ দহানোরই তা কল করে পারেন সাদর গ্রহণ করে শুভ হানু বা কিহান মোর মঙ্গল হানু কিবা কিহান অশুভ হান বা অমঙ্গল হানু কিহান দহানোরে সমান দৃষ্টিতে দেহে পারেন শুভাশুভ যেগুলো সমান ও গিরকুব ও ভক্ত উগ ভগবানে তার প্রিয় ভক্ত বলেছে
এ সাথে ও ভক্তমানাই গই শীতপজ্ঞগর ভক্তমণ্ডলী পরবর্তী শ্লোকেগর মাঝে গিয়া ভগবান শ্রী গোবিন্দই যে প্রজ্ঞাবান এগর প্রজ্ঞা যুক্ত ব্যক্তিগর শীতপজ্ঞগর পরিভাষা আনকি সাহায্য ছিল য সর্বত্তান অবিস্নেহস্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম না বিনন্দতি নদেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ যে তার দেহ বা তার জীবন আদি হাবি বিষয়ে মায়াহীন আর কি, নিরাসক্ত, আসক্তিবিহীন, যে কোনো আসক্তি নেই। ইয় সর্বত্রাণ অবিনহস্তৎপ্রাপ্য শুভাশুভ। তার দেহ উদরিক বা তার জীবন উদরিক, তার যেটা প্রিয় যে জিনিস, যেটা তার হাবিত প্রিয় আপন বা হওয়া পার, ও হাবি বিষয়ে তার মায়াবিহীন, তার দেহের বিষয়ে হোক, তার জীবন নিয়েই হোক, মোর গাড়িও না, মোর দেহ না, মোর যত্ন করাই না, বা তাদের মোর জীবনে হ্যান, জীবনের শুভ অশুভ, এছাড়া তার নিজের দেহ এবং জীবনের যেটা নাকি শুভ এবং অশুভ দিক যেটা আছে, হাব্বির প্রতি তার মায়াবিহীন, তার আসক্তি না থাকা, এবং ও তার নিজের দেহগর যে শুভাশুভর বিষয়ে যে প্রাপ্তিও পারে, কোনো সময় তার শুভ, তার দেহ বা তার জীবনের মঙ্গলার্থে কোনো শুভ হবা জিনিস প্রাপ্তি না ফলে তাহার অনুভূতি। ঠিক সাথে তার এই যে দেহ এবং জীবনের বিষয়ে কোনো যদি অশুভ হানো উহারলেও তার দুঃখ না। আমি খানি মানে ন দেশটি নকাঙ্ক্ষতি শুভাশুভ পরিত্যাগ শিকুষা দেবী না বিনন্দতি ন দেশটি তস্যা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। এহান তাহারও না দেহ বা জীবনের সম্বন্ধে কোনো জিনিস আহান ও কোনো হবা মঙ্গল হান হইলেও উহারলেও হারও না, এবং উহানোর অমঙ্গল বা অশুভ হইলেও ভালো দুঃখে ভক্ত মা ক্ষমা প্রার্থী ভক্তমণ্ডলী, নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব আন করলো। এ সাথে ভগবান শ্রী গোবিন্দই তার যে ভক্তমানায় শীতপজ্ঞ হেন লক্ষণ অর্জুনের বুঝিতে গে মাহের তাকিতা বলিতে যদা সংহরতে চায়ং কুর্ম অঙ্গানীব সর্বস ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্য স্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। শ্রোতা ভক্তমণ্ডলী, যে সাথে কুর্মগ ডুলবিয়ে গো তার দেহ রক্ষা করার সালে সমস্ত অঙ্গ, তার যেটা বিভিন্ন লিভস বা যেটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, তারে শক্ত যে সেল বা যে শক্ত যে আবরণ হান আছে ভিতরে, তা হাবি পড়িয়া খুদ্ মুড়ে গেল, আহি গেল সেইয়া তারা রক্ষা করে কুর্ম, অর্থাৎ ডুলবিগর দেখিয়ে। ঠিক সাদে ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্য ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। যে বর্তমান আইগই এ কুর্মগড় কি অর্থাৎ ডুলবিগড় কি নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তারে এই যে বিষয় যেটা নাই, বিষয় রস, রূপ রস গন্ধ, এর সাথে যে বিষয় ইন্দ্রিয় বিষয় যেটা আছে, রূপ রস গন্ধ ইত্যাদি যেটা ইন্দ্রিয় বিষয় আছে, ইন্দ্রিয়র দ্বারা উপবিজ্ঞ বিষয় আছে, উতাত্ত এ তারে দূরেই করে নেয়া, বিষয়ত্বে তারে দূরেই করে নেয়া করে পারে ও উভয় স্থিতপজ্ঞ। যে সাথে ডুলবিয়ে গই তার দেহগর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তারে শক্ত আবরণের ভিতরে থেকে রক্ষা করে পারে আমার ইন্দ্রিয় তারাও, কারণ ইন্দ্রিয় তার মাধ্যমে আমার যেটা নাকি রূপ রসগন্ধে এটা আকৃষ্ট করে, দৃষ্টির দ্বারা হোক, শ্রবণের দ্বারাই হোক, ঘ্রাণের দ্বারাই হোক, এবং এর সাথে বিভিন্ন স্পর্শের দ্বারাই হোক, আমার যে ইন্দ্রিয় এবং মনের দ্বারাই হোক, ইন্দ্রিয় যেটা তা আছে তা ইন্দ্রিয় বড় চঞ্চল, এবং ইন্দ্রিয়তা যে কোনো মুহূর্তেই
তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কাবুলিয়া তা সচেষ্ট সুতরাং এই ইন্দ্রিয় তারে আমি যে পাকাই যে ব্যক্তি গই যে ভক্ত মানাই গই তারে ও দুলবি গোটে কি কুর্ম গোটে কি সংযত করিয়া বিষয় ইন্দ্রিয় বিষয় যেটা আছে রূপ রসগন্ধ ইত্যাদি এটা তো দূরেই করিয়া সংযত করে পারে হে অর্জুন ও গই উগরাঙেই প্রজ্ঞান প্রতিষ্ঠার উগই স্থিতপজ্ঞ বলিয়া ভগবান শ্রী গোবিন্দ অর্জুনের মাধ্যমে বিষয়া তার পরবর্তী শ্লোকে গই শ্লোকবোধ কিয়া ভগবান শ্রী গোবিন্দই কিতাবুলের বললেতে যে স্থিতপজ্ঞর পরিভাষার মারতে মারতে গিয়া 49 নম্বর শ্লোকত মারা বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিন রসবর্জং রসম পেশ্য পরং দৃষ্টা নিবর্ততে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যে ব্যক্তিগ যে ভক্ত মানাইগ ইন্দ্রিয়গুলো বিষয় গ্রহণে অপ্রবৃত্ত অর্থাৎ আমার যে ইন্দ্রিয় তারা বিষয়ীর রূপ রসগন্ধ ইত্যাদি তা অপ্রবৃত্ত তা প্রবৃত্ত না ওর আর কি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তা ও যেটা নাকি বিষয় যেটা বিষয় বললাম তার তা আকৃষ্ট না ওর বা উপভোগ না করার উপভোগে অপ্রবৃত্ত এ সাথে ব্যক্তিও কি তার বলেতে বিষয় উপভোগে হাত নিবৃত্ত দূরিত্থাপার থর কারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তা ইন্দ্রিয় তাল চক্ষুকরণ নাসিকা জিহ্বাত্মক মন ইত্যাদি যে ইন্দ্রিয় যেটা আছে এ তালতাও তার প্রবৃত্ত নার গতিকে উপভোগেত্ব নিবৃত্ত হইল কিন্তু তার বিষয় তৃষ্ণাহান্তে থাকা যায় সেই বিষয় রূপ রসগন্ধ ইত্যাদি যে বিষয় তৃষ্ণাহান তার হৃদিগত থাকা যায় তার মনে হানা তো তার প্রতি আকৃষ্ট হন অপরের দেহিয়ার তার চক্ষুকরণ নাসিকা জিহ্বাত্মক মন ইত্যাদি তার ইন্দ্রিয় তাল ইন্দ্রিয় বিষয়টা তা যদিও উপভোগ করা নিবৃত্ত অর্থাৎ বঞ্চিত থাকার কিন্তু মনহার মাঝে তার এ বিষয়ে তার প্রতি আসক্তি হান বা যেহান আকৃষ্ট হান ওহান কিন্তু নিবৃত্ত হান নালই থার আর কি তার বিজুব থার কিন্তু এক পরম পুরুষ কারণ তার চক্ষুকর্ণ নাসিকা জিহ্বাত্মক ইন্দ্রিয় তার সংযত করেও কিন্তু তার বাসনা থাকা যায় এগোতে তা ইন্দ্রিয় করে তা উপভোক্তা প্রবৃত্ত না করেছে বা নিবৃত্ত করেছে কিন্তু বিষয় তৃষ্ণা তার মনে থার হানতে এ বিষয় তৃষ্ণা থার এ মহাপুরুষ এ মহাজনে করে দেহিয়াবার কি তার দৃষ্টা নিবর্ততে এ হান দেহিয়াবার যে গো শীতপজ্ঞ ওই কিন্তু কিতা করে এগরান্ত শিক্ষা হান নিয়ে তা তার ইন্দ্রিয় তাহাবিরে সংযত করেন এসাদে ভগবান শ্রী গোবিন্দই শীতপজ্ঞ যে পরম ভক্তগর পরিভাষাহান অর্জুনের বুঝা জায়গা ইয়াস পরবর্তী শ্লোক মাথা থেকে বলতে যতত অপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিত ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথিনী হরন্তি প্রসঙ্গ যতত অপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিত ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথিনী হরন্তি প্রসঙ্গ হে অর্জুন কৌন্তেয় ইন্দ্রিয় তা বড় প্রমাথি অর্থাৎ এটা বড় বিক্ষেপকারী চিত্ত বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয় ওই মুহূর্তে বদলা দেব ইন্দ্রিয় যেটা আছে তাই আমারে সবসময় তার ইন্দ্রিয় বিষয় উপভোগ করা বলিয়া সবসময় মুহূর্তে তা চেষ্টা করার এবং উপায় যে ওই সংযত করা পারে উভয় হিন্দি সংযতেন্দ্রিয় নাই উভয় ইন্দ্রিয় সংযত করার ভগবানের মাতা সে সংযতেন্দ্রিয় কিন্তু এটা প্রমাথিনী এই যে ইন্দ্রিয়তা প্রমাথিনী বলে এটা ভগবান সিংহ কি বলে চিত্ত বিষয় মনে হেনার একদম সবসময় তা মুহূর্তে বদলাতে পারে এই যে চিত্ত বিক্ষেপকারী এই যে ইন্দ্রিয়তা সংযমে যত্নশীল যে বিবেকী পুরুষগর মনহান অর্থাৎ বিবেকী পুরুষে গই এই যে প্রমাথিনী যে চিত্তগর যে প্রমাথিনী চিত্তগর ইন্দ্রিয়তারে তারা সহজে হরণ করিয়া নিয়ে পারে হরণ করিয়া তার ইন্দ্রিয় বিষয় যেটা ভোগ বিলাসে গিয়া সুতরাং এ তারে যে গিরজ্ঞই হে কৌন্তেয় এ প্রমাথি ইন্দ্রিয় তারে যে গিরজ্ঞই সংযমে যত্নশীল সংযম করে ও বিবেকী পুরুষুগ তার চিত্ত বা তার মনোহান
এই যে বলপূর্বক চিত্ত মনে এগরত্ব মানে বলপূর্বক হরণ করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তাই ও বিবেকী পুরুষগর বা যে মানবে করে মানবর যে তার ইন্দ্রিয়তাই তার কিতা করে যে মুহূর্তে তারে চিত্ত হরণ করে আনিবেন নাম না কিন্তু যে ব্যক্তিগণ এসাদে চিত্তহরণ মানে ইন্দ্রিয়র প্রতি যে বিষয়ভোগের প্রতি যে চিত্ত হরণ করে আনার চেষ্টা রূপে যে সংযত করে পারে ওহে গিয়া প্রজ্ঞাবান অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ আনতে পরবর্তী শ্লোকেগত অর্থাৎ যে ব্যক্তি যত্নশীল আর কি যে ব্যক্তিগই তার ইন্দ্রিয় তারে সবসময় তার বিষয়ভোগেত্ব বিরত থাকার কাছে যত্নশীল ওগই স্থিতপ্রজ্ঞ ভগবান শ্রী গোবিন্দ মাতাসে এপেই যে বসে হি যে সন্ধ্যানি তস্যা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা এবং আগের শ্লোকে সাধারণ ভগবানের শ্রীকৃষ্ণ ভগবান মাতে হ্যাঁ যে বসে হি যে সন্ধ্যানি তস্যা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা প্রজ্ঞাবান না বা স্থিতপ্রজ্ঞ না যেগই তার ইন্দ্রিয় তারে বশীভূত করে পারে ওগই হ্যাঁ প্রজ্ঞাবান গো স্থিতপ্রজ্ঞ ধ্যায়তে বিষয়ান পুংস সঙ্গস্তে সুপজায় সংজায়তে কামং কামাত উদ বিজায়তে শ্রী গোবিন্দ কিতাবুরের বলতে এহানাবি স্থিতপ্রজ্ঞ কিসাদে কোন বর্তমান এই স্থিতপ্রজ্ঞ বলতারা এহানার আলোচনা করতে করতে ভক্তমণ্ডলী কিতাবুরের বলতে যে আমার যে ইন্দ্রিয় তাই কিসাদে আমার বিভ্বল করে মোহগ্রস্ত করে ওখানে পেয়ে ভগবান শ্রীমতী অর্জুনের বুঝা থাকে দলতে আমি যেটা মানু দেহদারী মানু দেখি তার ধ্যায়তে বিষয়ান পুংস পুরুষে গই বিষয় নিয়েই চিন্তা ভাবনা করেন বিষয়ে তালই আমি সবসময় চিন্তা ভাবনা করে থাকি কিসাদে করলে গড়দুয়ারও না কিসাদে করলে সম্পত্তি বিষয় আসে না কিসাদে মর্জিপুত মানো না এছাড়া আমি বিষয় আসলে আমি সবসময় ব্যস্ত থাকে আর এহানেই আমার ধ্যান হান দেহদারী পুরুষাগই বারবং স্থিতপ্রজ্ঞ তফাৎ থান কি হান স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি আগই দেহদারী ব্যক্তি আগর যে সাধারণ ব্যক্তি আগই স্থিতপ্রজ্ঞ যে আগই ওর তফাতে হান ভগবান শ্রী গোবিন্দ কিসা মাতে হ্যাঁ এটা স্থিতপ্রজ্ঞ বিষয়ে মাতে গেল এবার মাতে দিয়ে গেলতে ধ্যায়তে বিষয়ান পুংস বিষয় নিয়া রূপ রসগন্ধ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় যেটা ইন্দ্রিয় দ্বারা যেটা ভোগ করার বিষয় তার সম্বন্ধে মাথায় ধ্যায়তে বিষয়ান পুংস সঙ্গস্তে সুপজায়তে যে দেহদারী মানুষ গো মনুষ্য কি তার বলেতে তার বিষয় নিয়েই ধ্যান ধারণা করে চর্চা চিন্তা ভাবনা করে ধ্যায়তে বিষয়ান পুংস এর সাথে আমি ধ্যান করতে করতে দেখি তার বলেতে সঙ্গস্তে সুপজায়তে উহার প্রতি তার মোহগ্রস্ত করার উহার প্রতি বিষয়ভোগ্য যে জিনিস আছে তার প্রতি মোহগ্রস্ত করার সঙ্গস্তে সুপজায়তে সঙ্গ অ্যাটাচমেন্ট যেহান মাতিয়ার ওনার তা অ্যাটাচমেন্ট অপরের হাতে বিষয় নিয়ে অনবরত চিন্তা করতে করতে বিষয় ভোগ্য বিষয়ের প্রতি তার চিন্তা ভাবনা নেওয়া অপরের আসক্তি জন্মের ভোগ্য বিষয় বা বিষয়ের প্রতি তার আসক্তি জন্মের অ্যাটাচমেন্ট আহে সংজায়তে কামং এখন তো ওহান অ্যাটাচমেন্ট হওয়ার ফলে ও আসক্তি হওয়ার ফলে তারা কি বলতে সংঘাত ও অ্যাটাচমেন্ট হওয়ার ফলে সংজায়তে কামং ও জিনিস হান বা ও যে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হান পানার কাবুলিয়া মনুষ্য গোরান ও জিনিস ও কামনা বাসনায় তুই লাভ করা নি ওহান পানার ইচ্ছা হানা যাক তুই আর কি বর্তমানে হ্যাঁ অর্থাৎ জিনিস হান সম্বন্ধে বিষয়ভোগ্য জিনিস হান চিন্তা করতে 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 ও বিষয় যে ভোগ্য বিষয় হান পানার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা হান মন হারামা যায় তুই এবং সংজায়তে কামং ওহান পানার আশা আনার পরে কামাত ক্রুদ বিজায়তে পানার ইচ্ছা নাহি কিন্তু ও আকাঙ্ক্ষিত যে বস্তু হান ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় যেহান পানামুনি আর হান যে বাকা পেইতে বাধাগ্রস্ত তুই লাভ করতে যে বাকা ও মানুষ করতা ও পুরুষ করতা যে বাকা ও জিনিস হান পানার ইচ্ছা নাহিল বা পানার তীব্র ইচ্ছা হান যে বাকা হারপি উহান যে বাকা উপভোগ করানি বা পানার যে
পানা যাবা বাধাগ্রস্ত যাবা কাওয়ার বাধা সৃষ্টি রূপে কিতার বলিতে কামাত ক্রুধ বিজাত রূপে রাগে হ্যান সৌনি হ্যান ক্রুধ হ্যান উৎপন্ন হইতে সৌইতে না পেল তার ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় যেহান পানামুন না পেল হানতে রাগান্বিতই সৌইতই কামাত ক্রুধ বিজায়তে যেই ক্রুধানাহীন অর্থাৎ জিনিস চিন্তা করতে 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 ওখানে সঙ্গনার ফলে ওখানে লাগিয়া থানার ফলে অ্যাটাচমেন্টের ফলে কিতাইতই ওহান পানার ইচ্ছা নাহিল এবং পানার তীব্র ইচ্ছা ওখানে যাওয়া বাধাগ্রস্ত রূপে আমি ক্রুধগ্রস্ত তাঙাই সৌই তাঙাই বা ক্রুধ হ্যাঁ সৌনি হ্যাঁ নাহে রাগে হ্যাঁ নাহে পিছেকার শ্রুকুয়ত ভগবান শ্রীগুরু কিতাব বলতে ক্রুধাত ভবতী সন্মুহ আমি মাতি আর তা রাগের গুরু নাই না সৌইও সাধারণ কথাও মাতি না সৌইও সৌনি হান হবা নেই না সৌনি ক্রুধে মানে সৌনি হান হবা নেই রাগের গুরু নাই ক্রুধাত ভবতী সন্মুহ সৌইবে তা আমি সৌইবা নিল লতে আমি মোহগ্রস্ত পড়ে সন্মুহ মোহগ্রস্ত পড়ে কিহান করানি কিহান না করানি সৌনির পিড়াকে করে বেললো তা না পুরো সৌই লাগাতে না সৌইলে তো ওখানে আহিন মারের না সৌইলে তো আমি পরিস্থিতি হাতে উপর যায় জানানো লাগে কিন্তু সৌই লাগাতে আমি উপর যায় কুম্পিত কুম্পাই আমার বুদ্ধি হান মানে মোহগ্রস্তই আমি কিহান করতে কিহান চুম্হান কিহান ঠিকখান কিহান না গইহান কিহান ওহান হারাবিলে উদাত ভবতী সন্মুহ সমস্ত জ্ঞানে হান মোহগ্রস্ত আচ্ছাদিত পড়ে বিবেক হারাবেলিয়ার কিহান চুম কিহান লালে হান হার পাহুরে বেলিয়ার উদাত ভবতী সন্মুহ এর সাথে মোহগ্রস্ত ইলাংহান্তে মোহগ্রস্ত না পরে লগলো এই কিতাব বলতে সন্মুহাত স্মৃতি বিভ্রম যেই মোহগ্রস্ত ইলাং আমার জ্ঞানে হানরে মোহের দ্বারা আচ্ছাদিত ওই বিদায় বিবেকে হান বিবেক টেকুম হান বলতে বিবেক কিহান উচিত কিহান অনুচিত কিহান ঠিক কিহান অঠিক বা বেঠিক এহান আমি হার পাবলে অর্থাৎ সন্মুহাত মোহগ্রস্ত নার ফলে স্মৃতি বিভ্রম বিবেকহীন পড়ার আমার স্মৃতি হান নষ্ট করার মি কার লগে টটরাউনি এগমর কি গো মি কিহান মতই কিহান করানি থক এসা যে কাণ্ডক জ্ঞান যে আমাদের আর জ্ঞান হান যান পুরা সম্পূর্ণ আমি হারাবেলিয়া এবং এর সাথে বিবেকহীন আর বইতে কিতাব এর সাথে সৌয়া সৌনির পরে মোহগ্রস্ত ইয়ার মুহূর্ত উড়ি আমি স্মৃতি হারে ইয়ার স্মৃতি বিভ্রম ইয়ার স্মৃতি বিভ্রম এহান থেকে স্মৃতিভ্রংশ বলি আর আমাদের যেবা ব্যক্তি আগো আমি দেখার বিদ্যুতে গিয়া স্মৃতিভ্রংশ হইতে রাগা কিহান মারতে কিহান মাত্তারা কিহান করতে তারা বয়সের সালে ওইতে রাগা হান এ স্মৃতিভ্রংশ হান যে বা নাকি ক্রুধর ফলে আহে বা যে মোহর ফলে আহে বা কামর ফলে হান এহান উৎপত্তি হান এর সাথে যে বা স্মৃতিভ্রংশ আসবে স্মৃতিভ্রংসাত বুদ্ধিনাশ ওই বুদ্ধি হান সম্পূর্ণভাবে বিনাশপ্রাপ্ত যে বাকে আমি বিবেকে হান হারিয়া রূপেই আমার যে জীব আগর দেহ যে বুদ্ধিহান বলে মাতিয়ার এ বুদ্ধিহান সম্পূর্ণভাবে বিনাশপ্রাপ্ত একদম নেই বুদ্ধিহান নেই বুদ্ধিহান থেকে কিহান মানুষ হয় যেহান চলের যেহান অনুচিত যেহান উচিত এহান করাই থক এহান করাই থক নেই এই যে বুদ্ধিহান এ বুদ্ধিহান সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত ইহান্তে বুদ্ধিবিহীন ও কি তার স্মৃতি বংশাত বুদ্ধিনাশাত প্রণশ্যতি যেই বুদ্ধিহান বিনাশ নেই হইতে বুদ্ধিহান যে বা নেই হইতে লগে ও দেহদারী ব্যক্তিগ প্রণশ্যতি অর্থাৎ তা বিনাশপ্রাপ্ত ভগবান শ্রী গোবিন্দ যে শীতপজ্ঞর ধারাবাহিক আলোচনা করতে করতে গিয়া পেয়ে গিয়া এর সাথে যে বিষয়ভোগী মানুয়াগ নর দেহদারীর মানুয়াগ যে বিষয়ভোগর ফলে ওহার আসক্তির ফলে তার কিতা পারে ওহার তো কিসাদে কাম আহের কিসাদে কামের তো তার ক্রুদ আহের ক্রুদে বাধা প্রাপ্ত হইলে কিসাদে তার সন্মুহর মোহগ্রস্ত মুহূর্ত কিসাদে তার স্মৃতি হান নষ্ট এবং স্মৃতিবংশাত্ম তার বুদ্ধি কিসায় বিনাশ হর এবং বুদ্ধি নাশের পরে গিয়ে তার কিসাদে বিনাশপ্রাপ্ত মানুষ হরে হান এ দু শ্লোকর মাধ্যমে ভগবান শ্রী গোবিন্দ অর্জুনের এমনভাবে বোঝা দিছে যেহানোর মাধ্যমে সমগ্র মানব সমাজ ইহান উপকৃত এবং ভক্তমানে এটা ইহাই তগুরি শিক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজে যেন কিসাদে করিয়া এই বিনাশপ্রাপ্ত বিনাশ নার পথুগ অবলম্বন করতাম তার পরবর্তী শ্লোকে গত গিয়া ভগবান শ্রী গোবিন্দ কিতাব বলেতে রাগদেশ বিমুক্তস্তু বিষয়ান্দিয়শ্চরণ আত্মবৈশ্য বিধেয়াত্মা প্রসাদম অধিগচ্ছতি শ্রোতা ভক্তমণ্ডলী কিন্তু যে বর্তমানাই অর্থাৎ যে গর মনে হান বশবর্তী তার ইন্দ্রিয়তা তার
মনের বশবর্তী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মন পরিচালিত না আহি ওই হবানি জিনিস দেহাই মনে আনতে মিউচিং মনে হানুয়া ওদের না ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের দ্বারা মানে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মন পরিচালিত না কান আমি না আমার গ্রাণও বলি বা আমি জিব্বার যেটা যেটা রসাস্বাদন যেটা করি আর যেটা চক্ষুকোণে নাচে জিব্বার আহার বিহারও বলি আর আহার আমি যেটা খেয়ে আর কি আহার করতেও আমি কোনো সময় দিই আর অমুক জিনিস আমার প্রতি মোর যেমন আকৃষ্ট হন উহানের প্রতি ও ধরনের আহারের প্রতি মোর মানে মোহগ্রস্ত হন থাপরে আমি জুহানোর সাধে আনার সালেই আমি ও আহার বিহার আহারতা করি আর কিন্তু যে আমি যে ভগবান শ্রী গোবিন্দই গীতার মাঝে পরিষ্কার আমার আহার সম্বন্ধে মাতি দিয়ে গেছে যে সাত্বিক আহার রাজসিক আহার তামসিক আহার সাত্বিক আহারে আমার মন এবং মস্তিষ্ক এবং আত্মা তার কি সাথে পরিষ্কার করে সাত্বিক আহারের প্রয়োজনটা কি কিন্তু আমি সেই থতাহানোর সাতথানোর সালে ফাতথান খান পানার সালে আমি উতানা বাসিয়া মন হানে যেহান মাতে রুহানি ইন্দ্রিয় কি হাঞ্চার মোর জিব্বা হানি কি হাঞ্চার ওহানি আমি রসনাবৃত্তি করি হাতে বর্তমানে এই জিনিসে হানি অর্থাৎ যে ব্যক্তিগ তার মনে হান বশবর্তী মন হানে কি হাঞ্চার আহিগই কি হাঞ্চার থতা হানে কি হাঞ্চার কান হানে কি হান অর্থাৎ যেটা নাকি ঈশ্বর সাধনার পথে পরিপন্থী উতাত্ত এই যে ইন্দ্রিয় তারা সংযত করানি যে গই তার তার মনে হান বশবর্তী করে মন হানে মাত্রা হানতে করে বেলি না মন হানে মাত্রা হান যদি হবানি হান না করানি এর সাথে যে ভক্ত মানাইগর মনে হান বশবর্তী উগ অনুরাগ বা দেশ যে অনুরাগ কোনো প্রতি অনুরাগ থানা রাগ বা কোনো দেশ আলিপানা সৌনি ইত্যাদি দেশ এটা তা মুক্ত অর্থাৎ মনে হান তার বশবর্তী হানতে ইন্দ্রিয় এবং মনে তা সংযত করার পরে হানতে তার অনুরাগ কোনো প্রতি অনুরাগ অর্থাৎ বিরাগ বা অনুরাগ বা দেশ এ বিরাগে হান বিরাগ বৈরাগ্যত্ব বিরাগ কিছুর প্রতি যেন আকৃষ্ট না হয় অনুরাগ বিপরীত বিরাগ যে বশবর্তী না রূপ বিরাগের তো বৈরাগ্য মানে সাধে না গই আমি মোর গুরুজনা করেন তুমি শুনেছিল হানে যে বিরাগ এটা বৈরাগ্য হান এহান কোনো কিছু এরাদে না হান না গই মনে যেটা ইন্দ্রিয় যেটা বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় যেটা আছে তারা বিচার করিয়া কুহান উচিত কুহান অনুচিত ও বিচার করিয়া অনুচিত ত্যাগ করার ওগই বৈরাগী উহান বৈরাগ্য হান এর সাথে সংসার ত্যাগ করিয়া পোশাক পরিচ্ছদ লাগিয়া যে সংসার ত্যাগী উহান বৈরাগ্য হান মনের ভাব মনের স্তরা হান যে স্তর হাত গিয়া এই যে বিষয়যোগ্য বস্তু যেটা আছে তার এটা তো মনে হানরে সংযতরে কন্ট্রোল করে থাপারানি হানি বিরাগা বৈরাগ্য বলিয়া এর সাথে অনুরাগ বা দেশে তত্ত্ব নিজের মুক্ত করিয়া মনে হানের বশবর্তী করিয়া অন্যান্য যেটা ইন্দ্রিয় তার নাম চঞ্চল নিয়াম চঞ্চল এই চঞ্চল ইন্দ্রিয় তারে সংযত করিয়া যাবাকা আত্মার ভস্মীভূত করিয়া আত্মাগর হিতে কাম করিয়া ইন্দ্রিয়ের হিতে না হয় আত্মাগর হিতে আত্মার মঙ্গলে আত্মার শুদ্ধির জন্য সেই আত্মারে পরমাত্মার লগে নিয়ে জানার যে সাধন ভোজন পৌষ পতুদে ঠিক থনার কাবুলিয়া যে প্রয়াস করানি যে চেষ্টা হান করানি এসাদে করিয়া এসাদে করার গৃহকুব ইন্দ্রিয় বিষয়ে তা ইন্দ্রিয় ভোগ করলেও তাত্তা বাদিয়া না থাকে এবং আত্মারাম আত্মানন্দ আত্মাতেই আনন্দ আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট এসাদে পর্যায়ে হানাত ও ভক্ত মানাইব থার জার্গা তার স্তরুহান এবং উভয় স্থিতপজ্ঞ ভগবান শ্রীগোবিন্দ মায়ের হানতে এ সংসারদারি দেহদারি যে সংসারে যে আমি মনুষ্য আছি এটা আমি সংসার কামের মাধ্যমে ভগবানের পরম ভক্ত হিসাবে সেই স্থিতপজ্ঞ ও স্তরুহান জানা অর্থাৎ স্থিতপজ্ঞ সংসার ত্যাগ করে জানা লাগে না সংসারে সংসারেই কামি করে তার যেটা নাকি তার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে কিন্তু উতাত্তা ডিটাচ হয়ে থাকে অর্থাৎ অ্যাটাচমেন্টে না থাকে উতাত্ততা দূরিয়ে থাকে যা করেন ভগবানের সমর্পিত করিয়া করেন ভগবানের সমর্পণ করেন উতাত্তা বদ্ধ না থাকে এবং তার কৃত কর্তব্য হিসাবে উহান তার কর্তব্য বিষয় হিসাবে কাম করিয়া জায়গা কিন্তু তার আত্মাও করে তার মনোহানরে তা ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ্য বিষয় তত্ত্ব
দূরেই করে থয় তত্ত্বটা সংযত করে থয় এবং উগো মনুষ্য জীবদেহ ধারণ করার পরেও সংসারে হাত থাও তা বৈরাগী অবস্থা গিয়া শীতপজ্ঞ হিসাবে তার জীবনযাপন করিয়া ভক্তি এহান তা লাভ করে পারে এবং তার শেষে যে বাকা ও বর্তমান আইব ইহদাম এরা দিয়া পরলোকে জার্গা উপি ভগবান শ্রী গোবিন্দই তারে কল করিয়া তার লোকে তার দেহা পেলেন করিয়া জার্গা এর সাথে কি বর্তমান আই ভগবান শ্রী গোবিন্দই কয়েক শ্লোকর মাঝে যে শীতপজ্ঞর লক্ষণ হানি অপরূপভাবে বর্ণনা করে গেছে গা এবং তার বিপরীতে যে ব্যক্তিগত শীতপজ্ঞ না অর্থাৎ যে গো সংসার নিয়া বাসনা কামনা বাসনা নিয়ে ব্যস্ত যে গো তার ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় নিয়ে যে ব্যস্ত তার উগর যে পরিণাম যে বিনাশ বলেছে এই জিনিসই আনি হব্বাক কত সুন্দরভাবে অর্জুনের ব্যাখ্যা করেছেন এর কয়েক শ্লোকের মাধ্যমে ভক্ত গিরিধানী হাবিরেমি হমাদৌরি যেহেতু মরে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সঙ্গত এ জায়গা হান পিয়াই আজকাল আলোচনা হান করা কামাতে সে বিশাল আলোচক গৌ না হয় ওসাদে মি এ মাটিক যে অভিজ্ঞ সুবক্তা বা শ্রীমদ ভগবতের সম্বন্ধে সাথে ভাষ্যকার গৌ না গই কিন্তু এই প্রয়াস আহান মাত্র ভগবান শ্রী গোবিন্দর কৃপায় চেষ্টা আহান করলুতা এবং যে বর্তমান আসি আজিকার অনুষ্ঠানত হাবিরে মিলে হইতে আবারও দীঘলকৈ আমি খুরভূতা বইয়া হমাদৌরি যদি মোর এই আজিকার আলোচনা কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে মোরে নিজর সৌভাগ্য হিসাবে মোরে অজ্ঞানাগ হিসাবে অদমা হিসাবে মাফ করতে এই চিন্তা হান করিয়া হাবিরে হমা দিয়া আজিকার আলোচনা হানমি শেষে যেহেতু গীতা পাঠের শেষে মাহাত্ম হান মাতাম আমি সংক্ষেপে মাহাত্ম হান মাত্র যে অমথা শ্রীমদ ভাগবত গীতা মাহাত্ম্যম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাচ গীতা মে হৃদয় পার্থ গীতা মে শরত্ব গীতাশ্রয়ং তিষ্ঠান গীতায় পরম পদম গীতা জ্ঞান সমাশ্রিত তিলুকিং পালয়াহম গীতা মে পরমবিদ্যা ব্রহ্মরূপান সংশয় অর্ধমাত্র হরানিত্যম রেজাচ্য পদার্থ গীতা নামানি বক্ষামি গুজ্জানি শিনু পাণ্ডব কীর্তনাথ সর্বাপানি বিলয়ঞ্জনি তৎক্ষণাৎ গঙ্গা গীতা সাবিত্রী সীতাসিত প্রতিব্রতা ব্রহ্মবোধির ব্রহ্মবিদ্যা তিসুন্দা মুক্তি গেহিনী অর্ধমাত্রা আচিদানন্দ ভগগ্নিবান্তি নাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দ তত্ত্বথ্যেন মঞ্জরি ইত্যানি চপে নিত্যং নিচ্চল মানস জ্ঞানসিদ্ধিং লবেন্দিতং তহান্তে পরম্পরম সুপ্তা গীতাম অর্থযুক্তং মহত্তং য শুনোতি চ তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব সুখাবহ ইতি শিবশ্রীতন্ত্রধারে তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা মাহাত্ম্যম সমাপ্তম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे जय जय राधा रमन हरि बोल 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 বর্তমানে হাবিরে বা রহমা দিয়া আজিকার এ অদমে গই হুকাং যে প্রয়াসে হান এ পিলম করুন